for the கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் பொறுத்திருக்கணும். 9 o'clock எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவேன். நான் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் முடிச்சுன்னா I got that habit. செய்ய வேண்டியதை சீக்கிரம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் யார்கிட்ட சொன்னாரு? யூதாஸ்ட்ட சொன்னார். செய்ய வேண்டியதே சீக்கிரம் செய். இங்க 8 பேர் இருக்கீங்க. யூதாஸா என்னையே பார்க்காதீங்க. நான் வந்து வேற இதில் இருக்கேன். அந்த ஈகிள் புக் எடுத்துருவாப்பா. Alright, for the preachers, for the people that I could not have more fellowship with you. Alright, I've written a book called The Eagle Generation, and Pastor prophesied that he saw wings. So come here, Jeremy. Oil. And this is the anointing oil made by us from Exodus chapter 30 verse 20. The spices that you see in the Bible, all those things God told Moses to do all these spices, and we bought the spices, we grind it, we manufactured it, and it's called Yahweh. This is the book I wrote when I was in the isolation room. Right? The back one was my first book. படிப்பே இல்லாதவன் 2 புக். இப்போ அடுத்தது லயன் ஜெனரேஷன் எழுதிட்டு இருக்கேன். Turn to your neighbor and say, you can do it. The speaker's name starts with J. And one more thing, 3 of us are J-O. You know why? Because I love the name J-O. Johnson, Jovita, Jonathan. Now we have my dog's name are all Jojo, Juno. All J-O. Alright, Joy, Josephus, and Jeremy ni pera matiri. Jeremy. Huh? Inge? Oh, Joseph. Oh my God. This is prophetic apostolic. Right, good. I'm happy to hear that. Good. Come here. Pastor. Pastor. Now I told Pastor to preach. ஒரு session எடுத்து பேசுங்க சொன்னாரு. நான் பாஸ்டர் இல்லைன்னு சொன்னேன். So anyway, you must share something. Right, Pastor? You are a good, wonderful, great man of God. For shopping, my daughter told me, Appa, I want this. Or watch kadila. But I bought for you something, Pastor. A beautiful watch. Samuel come. Why Samuel? Samuel வந்து இங்க குவைட்டா இருப்பான் தம்பி. நான் வாடா போடவே பேசி பழகிட்டேன். அதனால அவங்கலாம் எவ்வளவு பேர் தீர்க்கதரிசினியா இருந்தாலும் நானாவே தான் இருக்க விரும்புவேன். Right? Samuel, lift up your hands. Come here. I want to prophesy over your life. Stretch your hands towards this wonderful man. I do not know whether you know his Mercy's husband. Right? Mercy has been doing very good. They came to my room also just now to check on me. My கண்ணில் வந்து சோப்பா இருக்கு. I do not know why my eyes are red. I also do not know. When I came here, I already got raped. So they were concerned over it. They bought for me biscuits because நேற்று ராத்திரி எனக்கு low sugar rate was 2.9 a bit. So இதெல்லாம் வந்து Mercy சொன்ன கேட்டா she bought for me some biscuits and all that. But before that, God gave me a word for you. Right, close your eyes and receive it. For the Spirit of the Lord has told me clearly that this is a time of transition. The Lord is saying very clearly that gone are the days of your ministry. That represents the old wine. But today God is giving you a new wine experience. And this new wine will taste even
will carry the cross of Jesus Christ. You will go to nations of the nations that you have never imagined before. The Lord says that I will be a tool of you to speak the word. I will give you the words to minister to people, and you will speak the languages that I'm going to give you in the coming days. For the Lord is saying, I'm putting both my hands on your forehead and anointing you. Today you are receiving a fresh anointing. Do not operate on the past anointing, for you are focused on the past anointing. But God is saying that you will start to pray, prophesy, proclaim. You will proclaim the word of God everywhere you go. For you will not be in the traditions, that you will not live for people. That God is saying, I want to see Samuel as Samuel. So you do not need to act or represent anybody that you look out for. God is saying, I'm looking out for your heart, your simplicity, your humility, and that will bring you to places. And God is also telling me in the coming years that He's going to put your name into the map of the world. And you will start to flourish. You will start to flourish. A new fresh anointing has come upon you, Samuel. And not only this night, the coming nights, God is saying very clearly that your love, your touch, your counsel, your ministry to people one-to-one will be more effective than your stage ministry. For God has chosen you on this and have set you apart. And today you shall celebrate every good thing which is about to come and knock your door. For your worship, God is saying, has reached Him to the throne. For your prayers have reached. Your sincerity have reached. Do not fall into temptation, for you will face a lots of temptation in the coming days, but you shall not fall onto it. For the Lord Himself says that I'm going to position angels to protect you, and you will be surrounded by God's glory. In the name of Jesus, amen. God bless you. There's two person have this watch. One is, I told Mercy, she asked me, who is this guy? Bernard Christopher, he came to see me. Yesuve unnamame. Apra enna padi po? He came to my house and I gave him one. He said, Anna, super Anna. And I'm going to give it to you. This is extremely very nice watch. Yours is better. Right? JS means what? Jonathan Super. I have my own products. I have ties, I have alvas, I have watches. Right? I will teach you how to get 4 income. Pastor's children, you want to get 4 income? North, east, south, west. I got 5, but the 5th one kekada. Now this is for you, son. You want to see the watch? உங்களை போராம பட்டத்துக்கு நான் அதெல்லாம் செய்யறேன். அவனை சீக்கிரம் போராம பண்ணுவீங்க. மற்றெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ நான் பார்க்கும்போது பார்த்துடுறேன். நம்ம வேர்டுக்கு போகணும், அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கனம் பண்ணுவதில் முந்திக்கொள் ரொம்ப முக்கியம். அந்த கனம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? நான் வந்து இறங்கின கையோட எனக்கு நானே கேட்டேன், என்ன பூ எனக்கான கேட்டேன், ஷால் எனக்கான கேட்டேன். பாஸ்டர் பீட்டர் இருந்தார், அப்புறம் மேர்சி இருந்தா, வந்து ஃபோட்டோலாம் பிடிச்சாங்க, எடுத்தாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, கனம் பண்ணுவதில் முந்திக் கொள்ளணும். இதை நம்ம அப்பா படித்து கொடுத்தாரு. வயசானவங்களுக்கு கனம் பண்ணு. ஒரு 60 வயசு மேலே ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா, ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் டு ஆனர் தேம். நீ பாஸ்டர் பிள்ளைங்க, நீங்கள் தான் உங்கள் சபையில் ஆரம்பிக்க முடியும். நீங்கள் கனம் பண்ணும்போது, ஹலோ பாட்டி எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, ஹலோ தாத்தா, அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப குழந்தையாகி பேசணும். ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்ப்பதே அதுதான். நான் படித்தது சொல்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு வயசு வரும். இப்போ நான் 52. இந்த ஜானத்தன் வந்து 23 ஊழியத்தை ஆரம்பித்தான். எத்தனை வயசு? 23 வயசில். 24 வயசுலே ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரன் மாரி மாறிட்டேன்.
ஒன்று அப்பாவுடைய பேர் இருந்தது. ஆனால் அதையும் நான் சொல்கிறேன், அப்பா பேரில் வராத, உனக்குன்னு சொந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கு. உங்கள் அப்பா கீதார் அடித்தா நானும் கீதா அடித்தா கரண் அடிக்கணும்னு சொல்லாத, கரண்ட் அடிச்சிடும். ரைட், நம்ம விஜயகாந்த் சொன்ன மாதிரி தான், இது கரண்ட்டுக்கே ஷாக் அடிச்சிருமா. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த வார்த்தையை. உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி தியாலஜிக்கல் செமினரிக்கெலாம் போயிருக்கேன், ஒன்றும் பதிலே கிடைக்கல. அவர் எப்படி தான் கரண்ட்டுக்கே ஷாக் அடிக்கணும்னு தெரியல. சரி, எனிவே, உனக்குன்னு ஒரு சொந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கும். I always tell my son, don't follow appa, don't, you have your own. I told my father, I don't want to be, my father do not know how to sing, but I had that gift in me, and my dream was to meet up with S.P. Balasubramaniam at the age of 10. எத்தனை வயசுல? ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணல தானே? ஓகே, வெரி குட். பண்ணிடாதீங்க, என்னோட மெசேஜ் ரெக்கார்ட் பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து. ஸோ சின்ன வயசு ஸ்கூலில் 10 வயசில் நான் பாடுவேன், பூங்காற்று உன் பேர் சொல்ல, இந்த மாதிரிலாம் பாடுறது. ஆனால் பாடி பாச யாரும் வரல. அது வந்து நான் இங்கே நிச்சயம் பண்ண விரும்புகிறேன். நோபடி லவ்ட் மீ. ரைட், நம்ம எல்லா பொண்ணுங்களையும் பார்த்து பாடுறது, ஒரு பொண்ணு கூட காதலிக்கல. ஸ்கூல் டேஸில் ஒரு காதலியும் காணும், வேஸ்ட்டு. ரைட், ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டு பாடும்போது இவரை பார்த்து அவ்வளோ அவ்யா அவ்வளோ சொல்லி எனக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு குரல் வருது. ஸோ ஐ யூஸ்ட் இட் ஃபார் த சர்ச், for the glory of God. I use the same and I can do the same thing. Of course doesn't sound, he's legend, but எங்கேயோ ஒரு கிட்ட வருது. வரும்பொழுது ஒரு சின்ன ஒன்று குறிப்பிட்ட வயசு வருது, ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எனக்கு அவரை வச்சு ஒரு பாட்டு பாடணும்னு ஆசை. பரிசுத்த தேவன், எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டு தெரியுமா? நீரே வல்லமை தேவன் நீரே, என்றென்றும் தொழுதிடுவோம் இயேசுவே உம் நாமத்தை, என்றென்றும் தொழுதிடுவோம் நீர் தேவன் நீர் ராஜா என்றும். இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவரை பாட வைக்கணும்னு ஒரு ஆசை. சரி, அப்படி இப்படி நான் பாடும்போது எப்படி அவர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கான்டாக்ட் கிடைச்சிது, சந்துருன்னு சொல்லி, அவருடைய PA. இப்பயும் இருக்கிறாரு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன், ஆனால் நாட் ஃபார் ஹிம், ஐ திங்க் இஸ் டூயிங் இட் ஃபார் ஹிஸ் சன். அப்படியே ஒரு பாடும்பொழுது, ஐயா இந்த ஒரு பாட்டு பாட சொல்லிடுங்க அவரை சொன்ன கையோட, ஓகே பாஸ்டர் ஐயா முயற்சி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கால் வந்தது, பாஸ்டர் ஐயா உங்களை பார்க்கணுன்னு சொன்னார் சொல்லி. நான் சொன்னேன், யார் ஐயா என்னையே பார்க்கணுன்னு சொல்லி. இப்போ எப்படி இருக்கும், 10 வயசு ஒரு ட்ரீம். இப்போ உன்னுடைய ஐடல், I don't want to say idol and all that, of course, is somebody that I admire, is singing and all that. To me he is the best singer, right, to me. ஸோ அவர் பார்க்கும்பொழுது இப்போ நான் போகிறேன், இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு போகிறேன். என்ன அட்ரஸ் வந்து வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகுது. வீட்டுக்கு போகும்பொழுது எல்லாம் ஆரம்பம் அந்த கேட்லேருந்து வீட்டில் இருக்க கப்பிலேருந்து எல்லாம் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஒரு ப்ளூ கலர் ஒன்று இருந்தது, அதில் கூட எல்லாமே அவங்களுடைய அந்த சாமி இருந்தது. ரைட், இப்போ போயாச்சு, போய் கையில் உட்காந்துருந்தேன். நான் அப்பயும் ஒன்றும் நம்பலை. திடீர்னு ஒரு கதவை திறந்து வந்தாங்க, அவங்களுடைய வெயிட்டிங் ரூம் விசிட்டர்ஸ் ரூமில். அவர் வந்தார். எனக்கு லைக், ஓ மை காட், இந்தியாக்காரங்க நீங்களும் கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க தானே, தூரத்தில் தான் பார்த்துருப்பீங்களா, நேரடியாக முகமாக பார்த்துருக்கீங்களா, எஸ்பி பாலசுப்ரமணியன் தெரியாத மாதிரி நடிக்கிற அப்படின்னா யாரு? எஸ்பி பாலசுப்ரமணியன் தெரியும்ல, சாங் கேட்டிருக்கல, அவரை கேட்டது இல்லையா? ஓ அப்பா உன்னை அப்படி வளர்த்துருக்காங்க. பாஸ்டர் தலையில் கொட்டுங்க. என்ன அவங்க அப்பா பேரும் ஜோனத்தனா, ஸோ உங்களை பார்க்கும் போது அப்பா பார்க்குற மாதிரி சொல்லிட்டா, இது அடி தான் உனக்கு இனிமே. கொட்டதான் செய்வாங்களா? சரி, இப்போ முகமுகமாய் பார்க்குறேன். Just want to let you know, dreams really comes true. You seriously, பாஸ்டர் நீங்கள் போய் இவரை போய் பார்க்குறீங்களே, இதெல்லாம் தேவையானு சொல்லி 4 பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க, யோசிப்பீங்க. நீ யோசிச்சே சாவு, எனக்கு ஐ டோன்ட் கேர். கூப்பிடு, வரேன், டைம் இருந்தால் வரேன். சில பேர் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்பான். அவன் நினைப்பான், ஏதோ நீ யோசிக்கிறனால நீ கட்ட நான் ரொம்ப பயந்துருவேன்னு சொல்லி. பாஸ்டர் எதுக்கும் பயப்படாத, அதுதான் நான் எல்லாம் கடந்து வந்தாச்சு. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பாஸ்டர் என்ன நினைப்பார் என்னை பற்றி, அதெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டான். மோகன் சி லாசரஸ் என்னுடைய திருமணத்திற்கு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு காலத்தில் என் வீட்டுக்கு வந்தார். People do not know him in the 1996 that much. I was a friend then, I'm a friend today. And இப்படியே என்ன ஆகிட்டு என்னுடைய லைஃப்பில் என்னோட ஆசை என்ன ஆகிட்டு, எல்லா ஊழியக்காரர்களையும் சந்திக்கணும், பேக்கு தூக்கணும். ஏர்போர்ட்டில் நான் பேக்கு தூக்குவேன், போடுவேன். 3 மணிக்கு திடீர்னு சில ஃப்ளைட் 3 மணிக்கு இருக்கும், போவேன். ஊழியக்காரன்னா எல்லாம் நாட் ஒன்லி இந்தியா, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் வேர்ல்ட் வைட். அதுதான் என்னுடைய ஊழியம். என்ன என் ஊழியம்? பொட்டி தூக்குற ஊழியம். எல்லாருக்கும் செய்வேன், டைமை பார்க்காம செய்வேன். எங்கம்மா போகிறேன்,
டைமை பார்க்காம செய்வேன். ஊழியக்காரர்களுக்கு கனம் பண்ணுவதில் முந்திக்கொள். இன்னைக்கு ஜானத்தன் சுப்பியான்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஆகணும்னு ஒரு ஆசை. இந்தியாவில் உங்கள் நாட்டில் உங்களுடைய பெரிய பாஸ்டர் டி மோகனி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணார். நான் இந்த யூஎஸ்ன்னு சொன்னார். அப்போ நானே என் பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுவேன், பார்த்தியா அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவேன். ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் 40,000 பேர் இருக்க இடத்துல அப்பாவுக்கு கால் பண்ணுறாங்க. யூ நோ வை? இட்ஸ் பிகாஸ் when you sow love you reap love. அதை விட்டுட்டு நான் யார் தெரியுமா, நான் ஜானத்தன் சுப்பியா, நான் ஒரு பெரிய ஒரு வெண்ணெய், ரைட்? அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. நீ எவ்வளோ பெரிய ஆள் இருந்தால் கிட்னி போன பிறகு வெண்ணையா இல்லை வெங்காயமா தெரியும். பெருமை எல்லாம் அப்படியே புஷ்குன்னு போயிடும். இவங்க என்ன சொன்னவாங்க, அவர் இப்போ ஒரு ஊழியக்காரர், அவர் என்ன பேசுவார், அதெல்லாம் ஒரு கேரம் இல்லை. நிறைய பேர் இன்னைக்கு நிறைய பொசிஷனில் இருக்கிறானுங்க இந்த நாட்டில். அதெல்லாம் ஆண்டவர் என்னை கொண்டு அவங்கள பயன்படுத்தி தீர்க்க தரிசனம் கொடுத்த கையில என்னையே மறந்துட்டானுங்க. ஏறி வந்த ஏணியை மறக்காதன்னு சொல்லி மோகன் சி லாசர் சின்ன வயசுல எனக்கு படிச்சு கொடுத்தாரு. ஏறி வந்த ஏணியை இப்போ நான் போன ஜனவரி இந்தியா போயிருந்தால ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸை போய் பார்த்த கையோட எங்களுடைய பழைய கதை. நான் அப்போ ஊழியக்காரனே இல்லை, டெல்லியில் மிஷினரி ஆரம்பித்தேன். மை லைஃப் ஸ்டார்டட் as a missionary to slums. இந்தியாக்காரங்களே அந்த டீக்காரங்க ரோட்டில் குடிக்க மாட்டாங்க. பாஸ்டர் என்ன நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வந்திருக்கீங்க, சிங்கப்பூர் வந்தால் பெரிய கொக்கா, இன்னும் இங்கே நிப்பாட்டு அந்த சமோசா வாங்கு, அந்த சின்னொன்று அந்த வடை குட்டி வடையை வாங்கு. அவனுக்கு வாங்கவே மாட்டானுங்க. அவனுக்கு என்னன்னா, அவனுக்கு நம்ம வந்து சாய் பாயிண்ட்டுக்கு போகணும், கிருஷ்ணாஸில் போய் சாப்பிடணும், கிருஷ்ணா மாரி குளிர் ஊதணும், ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. நம்மளே வாழ விட மாட்டானுங்க. Be simple as possible in life. Don't show and try to make people to love you. Do it originally, authentically, really. People are looking for real love, not fake love. I'm telling you this, I'm giving you extra bonus life la pastors children. உங்களுக்கு தான் சொல்றேன், நீங்க தான் main attack for the devil. உங்க சர்ச் உடையறதுக்கு, உங்க சர்ச் ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, எல்லாம் இருக்கீங்களா, அது உடையறதுக்கு நீங்க தான், உங்களை தான் யூஸ் பண்ணுவான். ஏன்னா டீனேஜாக இருக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, எல்லா விதமான ஆசை வரும், எல்லா விதமான ஆசை வரும், எல்லா விதமாக செய்யணும். எதுக்கு நான் இது செய்யணும், ஏன் வந்து நான் பாஸ்டர் பிள்ளையாக இருக்கிறேன், நான் இது இப்படி இருக்கிறேன், பிகாஸ் எனக்கும் 2 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் I hear all this. Let me tell you one thing, your season is not going to come, your season is here tonight. You don't need to pray for season va. No, season இன்னைக்கு தான். Turn to your neighbor and say it's now. அப்போஸ்தல சபை, they speak on now. They don't say that your good days are coming. என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன ஒரு வார்த்தை, better days are now la. Better days are today. Today I'm better. Today I will be good. And I don't want to talk about yesterday. Don't talk about yesterday's anointing. நேத்துள்ள அபிஷேகம் பத்தி பேசாத, இன்னைக்கு பேனா. அதுதான் நான் எப்போதுமே என்னுடைய லைஃப்ல, every day is new. Bible scripture must come to reality in your life. Pastors children, listen, I started at the age of 23. 23ல நான் ஆரம்பிச்ச என்னுடைய வாழ்க்கையில பல விதமான உபத்திரங்கள், பல விதமான கவலைகள், வேதனைகள், துப்புகள், சபை மக்கள் என்னை விட்டுட்டு போனது. எங்கள் அப்பா என்னைய சேக் பண்ணார், உன்னால தான் சபையிலே பிரச்சனைன்னு சொன்னார். நாங்கள் ஒரு காலத்தில் 600 பேர் இருந்தோம், ரைட்? 600 பேர். தமிழ் சபையிலையும் சொல்ல போனால் உலகத்திலே மோஸ்ட் ரைட் கேரஸ்மேட்டிக்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம அப்போஸ்தலத்துவத்தில் இருக்கிறோம். கேரஸ்மேட்டிக் சபைனா அப்படி இயேசு ஜீவிக்கிற சபைன்னு சொன்னால் அப்படி இருக்கும். பிசாசு வந்தாலே அங்கே கது ஓரமாகவே ஆடுவான். ஸோ அந்த ஊழியத்தில் தான் நானும் வந்தேன். அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணேன். ஏன்னா இந்த குடும்பத்தில் அப்பாவுக்கு ஒன்று இருக்குது. அப்பா ஜீவானந்தம் ஒரு ஊழியக்காரர், பழைய ஊழியக்காரத்திலிருந்து அப்பா பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அபிஷேகத்தை, அது அப்படியே நாங்களும் பார்க்கும் பொழுது நாங்களும் அந்த அபிஷேகத்தில் இருந்தோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியே வா. ஒரு 4 ஆடுது பார்த்தீங்களா, கொஞ்ச நேரத்தை நாக்கு வெளியே வந்துட்டு பாரு, நாக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணும் பொழுது நாக்கு வெளியே வரும். பாம்பு என்ன செய்யும்? என்னுடைய அனுபவத்தை சொன்னால், திருவற்றூர்னு ஒரு இடம் இருக்குது தெரியல, சென்னையில், நார்த் சென்னையில். அங்கே தான் என்னுடைய டெலிவரன்ஸ் ஊழியமே ஆரம்பிச்சுது. என்னையெல்லாம் பெரிய கோட்லாம் போட்டேன் பாஸ்டர், எல்லாம் போட்டுட்டு பயங்கரமாக இருந்தான். அப்படி நான் பெரிய சைஸாக பயங்கரமாக உடுத்துவேன். இந்த மாதிரிலாம் உடுத்துக்கன்னா இப்பொழுது மெசேஜ் கொடுக்குறது விக்டர் ராஜாமணி கூப்பிட்றாரு, ரைட்? இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுப்பதற்கு மியூசிக் அடிக்கிறானுங்க வேற, நம்மளுக்கு சோஃபாலாம் ஊதுறானுங்க. எனக்கு சோஃபா ஊதுறானுங்க எனக்கு தெரியல, சங்கு ஊதுறானுங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இதோட அவனுக்கு முடிஞ்சுதுறான். எதுக்கு அந்த சிங்கப்பூர் சிங்க இப்பொழுது நம் மத்தியில கர்ஜிக்க வருகிறார் சொன்ன எனக்கே ஒரு நானா
ஆனா அந்த நேரத்துல நம்ம கொஞ்சம் நடிக்கணும் தானே. நடிப்பு தானே ஐயா ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கையே. நடிச்சு நடிச்சு சபையே ஏமாத்திட்டு இருக்கானுங்க. உண்மையாவே வாழ மாட்டேங்கிறானுங்க. உண்மையிலே ஏதாவது ஒன்று நடந்த பிறகு தான் அப்பதான் உண்மையே வருது. சரி கொடுத்துட்டானுங்க மைக்க. அப்ப நான் வந்து துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான், முறுமுறுத்தால் திரும்பி வருவான், டட்டும் டட்டும் டிட்டும் என்று பாடி மதிலே இடிப்போம், மகிழ்ந்து பாடி எரிகோ தகர்ப்போம், சம்திங் லைக் தட். இது நான் பாடுறேன். இது நான் பாடும்பொழுது எங்கள் சர்ச்சில் இருக்கிற அந்த டைமில் வந்து அதுங்க யங்காக இருந்துங்க. இப்போ அதெல்லாம் அன்டி ஆகிட்டுங்க, டான்சஸ். இப்போ பொண்ணுங்களாம் ஆடுங்க பார்த்தீங்களா. இது வந்து இயேசு ஜீவிக்க சபை அந்த காலத்தில், இதெல்லாம் தமிழ் சபையில் இல்லாத காலத்தில் பாஸ்டர், we brought this tambourine dancing, shofar blowing, right? We were a great tool all over the world, even to Europe, because all the Europe, I think your father also came for the World Tamil Pastors Conference. So அந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது they wanted this in the churches, right? 2003, right? அந்த டைமில் வரும்பொழுது மேபி கொஞ்சம் லைட்டாக இங்கே எங்கேயும் இருந்திருக்கும். ஸோ ஆடுறாங்க இப்படி. எல்லாருக்கும் அந்த டெம்பரரி டான்ஸ் எத்தனை பேருக்கு இங்கே இருக்கீங்க? நான் இந்த மாதிரி நான் நிற்க முடியாது, அதான் பிரச்சனை. வேற இருக்கீங்கம்மா? இப்போ ஏன் இப்போ வெக்கப்படுறீங்க? படம் எடுக்குது பாம்பு மாரி, நல்லா தூக்கு, நல்லா தூக்கு. பாம்பு இப்படி தான் படம் எடுக்கும். அது ஒரு மாதிரி டான்ஸு. அது எல்லாம் அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் அப்படி பயங்கரமாக அப்படி ஆடுங்க, இப்படி 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 அதே ஸ்டெப்ஸ் தான். அப்புறம் அப்படி ஒரு மாதிரி பிடிக்குங்க பின்னால் திரும்பி. இது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் சிரிக்குது பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, அக்கறைக்கு போங்க. இதே பார்த்து பார்த்து ஆண்டவருக்கு சீனு போயிட்டு புதுசாக ஏதாச்சும் செய், அதுக்குன்னு தொடையெல்லாம் காட்டிட்டு இருக்காத, மூடிட்டு ஆடு. ரைட், புதுசாக ஏதாச்சும் செய். அந்த காலத்தில் பார்த்தது தான். ரைட், எனிவே இது பாடும்போது கதைக்கு ஒன்றும் வரலையே, இதுதான் பிரச்சனை எனக்கு. கதைக்கு வரல. அப்படியே வரும்பொழுது அப்படியே முன்னுக்கு வந்துட்டு ஒன்று அந்த கூட்டத்தை துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான், முறுமுறுத்தால் திரும்பி வருவான். இது என்னடா இது ஒன்று அவதாரம் எடுத்துட்டு ஒன்று வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதோடைய பேர் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மறக்கல, அமுதா. அப்படிதான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்போட நான் இருந்திருப்பேன் அன்னைக்கு. அமுதா கூட்டத்திலிருந்து முன்னுக்கு வருது, இவங்க எல்லாரும் ஆடுறாங்க. ஆடிட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமா ஆடுது. அந்த வீடியோ ஒன்றும் இருக்கா அமுதா ஆடுறதெல்லாம்? இங்க இல்லை, இங்க போட முடியாது. அக்கா வீட்டில் இருக்கா? ஓகே, என்னுடைய 50வது இதில் அதெல்லாம் போட்டுருங்க. சொல்லாமலே சொல்லுங்க, அதெல்லாம் காட்டணும் ஒரு காலத்தை. ஏன்னா இப்போலாம் நீங்களாம் பயங்கரமா இருக்கீங்கப்பா. நான் உங்களை பாராட்டுறேன் ஊழியக்காரர்கள். I encourage all of you all, right? Yes, I was there for Jeremy, I was there for Josephus just now, all right? You all are doing good, right? That's a time that you will be even matured in the coming years, and it's coming soon, because I didn't know that I will be 52 so fast. It will come because we are busy. When you're occupied, you know that the days are not limited, I mean not enough, all right? நீங்க ஆக்கியூபைடா இருக்கணும். ஒரு சோம்பேறி ஊழியக்காரனை பார்த்திருக்கியா? எப்ப நாளைக்கு வருது, எப்ப அடுத்த வருஷம் வருதுன்னு சொல்லி இந்த வருஷமே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். I always tell my wife 24 hours is not enough. தூங்குறது 6 மணி நேரம், டக்குன்னு ஏஞ்ச கூட இந்த வேலை அந்த வேலை, ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும், ஏதாவது ஒரு மக்கள் மத்தியில் வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும். ஆட்கள் நாங்கள்ல மக்கள் வாங்கணும், சபை மக்களுக்கு வீடு வரணும், எத்தனை பிரதிஷ்டை பண்ணணும், போகணும். Church people should receive the anointing, means they must. கீழே உழுவுறோம், உளுந்த பிறகு என்னது? I have started to ask the question. நம்ம வந்து முன்னுக்கு வந்து நிற்கிறோம் எல்லாரும். சில பேர் வந்து கையை கீழே போட நாத்தத்தை தாங்க முடியல, நாங்கள் விழுந்துரும். நாங்கள் ப்ரே பண்ணும்போது நீ கை தூக்கம் நாங்கள் விழுந்துருவோம். நல்ல அடி. இப்போ நான் வரும்பொழுது நிறைய இங்கேயும் அடித்தேன், இங்கேயும் அடித்து இதில் ஒரு இப்படி பண்ணேன். அப்புறம் இது இமேஜினேஷனா அப்பா யூஸ் பண்ணுறது, லூயிஸ் விட்டான்னு இமேஜினேஷன் சொல்லி என் மக வாங்கி கொடுத்தான். அது சரியான வேலை. அதனால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ருசி ருச்சி அடிப்பேன். 500 வலி சிங்கப்பூர் வலி, அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் அடிக்கிறது, சும்மா அப்படியே அடிக்கிறது. ஏன்னா ஏதோ நம்ம விழுந்துடக்கூடாது சொல்லி முட்டையெல்லாம் இருக்கப்பா கூட அண்ணனுக்கு. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து இப்படி நம்ம நினைக்கிறோம், ஓ 10 பேர் இருக்கான் எல்லாம் விழுந்துருவான். ஏன் தெரியுமா விழுந்தான்? அவன் வாய் நாருது. இவர் நினைச்சிருப்பாரு, come on take it, take it, take the anointing, take it. என்னது take it? மவனை அப்ப உட்கார்றா நாய, பெரிய take it. யார்கிட்ட அள்ளி விட்டுட்டு இருக்கீங்க? ஆண்டவர் பார்த்துட்டு இருக்காருனோ. பாஸ்டர் உண்மையில தான், உண்மையா விழுந்துற போய் வாயை போய் செக் பண்ணு, அதுல தான் எல்லாம் விழுந்திருக்கான். அதனால செய்யாதுன்னு சொல்ல எங்க அப்பா தான் எல்லாரையும் கெடுத்தாரு. 1 2 3 4 தெரியுமா எங்க அப்பாவை? 5 6 அது 6 சொன்னபோது நான் சைக்காலஜி படிச்சுவேன், அவரும் படிச்சுட்டு இருக்காரு. சைக்காலஜியில் என்னன்னா உனக்கு மைண்ட் என்ன ஆயிரும், 7வது நம்பரில் விழுணும். விழுவலாம் கஷ்டம், அது ஒன்று விழுந்த கேட்டால் எல்லாரும் விழுணும். சொல்லி அம்மா பாருங்க, தேவி ராஜ்குமாரோட குணவதி பேரு, குணவதியா குணசுந்தரி, குணவதி எங்க பாட்டி பேரு குணசுந்தரி, ரைட். அப்படியே விழுந்துடணும். அப்புறம் நம்ம என்ன வீடியோ எடுக்கிறது, எல்லாரும் விழுவான், வீடியோக்காரன் வந்துட்டு விழுவ மாட்டான்.
அவன் வந்து தெளிவா இருப்பான். அவன் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்து காசை வாங்கணும்ல. ஸோ ஆண்டவர் அவனை தொடவே மாட்டார், எக்கார்ந்து கொண்டு தொடவே மாட்டார். நோவே, அவன் ஸ்டேஷன். என்ன இது? சபைக்கு ஒரு கூட்டம் சோறுக்காக வரும். சோறை பார்த்தோன்னா தமிழை சொரிஞ்சிட்டு ஓடிடுவான். எங்க சோறு, மறுசோறு, சோறு இங்கே, சோறு போடு, பிரியாணி போடு, எனக்கு ஏன் கோழி கிடைக்கலையா? ஏன் தமிழ் சபை நல்லா உள்ளுக்கு பூந்த கையோட இப்படி இருக்கணும், குவாலிட்டி இருக்கணும். யூனோ சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் இட் கால் SQ. Malaysian Airlines is MH. MH is missing hilang. Right? Air India AI. அது ஏஐலே நினைக்கிறேன், பைலட் AI தான் நினைக்கிறேன். அது எங்கேயோ போய் சேர்ந்து போய் வெடிச்சிடும். சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் பற்றி பேசுவேன், அந்த நாட்டில் உள்ளவன். SQ என்ன அர்த்தம் யாருக்கும் தெரியுமா? யாராச்சும் இங்கே படிக்கிற ட்ரை பண்ணுறீங்களா போகிறதுக்கு? பைலட்ஸ் நத்திங். SQ மீன்ஸ் சர்வீஸ் குவாலிட்டி. அதுதான் சபை. Your church must be full of service and your service must be quality. ஏன் எல்லாரும் SQ எடுத்தால் நல்லா இருக்கும், போய் பத்திரமா சேர்ந்துருவோம்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை வைக்கிறான். அதுதான் சர்ச். இந்த சபை சர்வீஸ் குவாலிட்டி உள்ளுக்கு போந்தா என் குடும்பமும் நல்லா இருக்கும். இந்த சபையில் இருக்க யூத் பிள்ளைங்களோட பார்த்த கடை என்னோட I want to plug in my children to this youth. இப்போ எல்லாரும் இங்கே கஞ்சா அடிச்சுட்டு இருந்தா வச்சுக்கோங்க, நீ ஆடு பாம்பு, நீ ஆடு. அது சில பேருக்கு என்ன இதில்லை, 2 ரிங்கேட் நினைக்கிறேன். அப்படி ஆவிடா, அது ஆவி. அந்த பாம்பு வந்து ஆடிட்டு இருக்கு, ஆடிட்டு இருக்கா, வெளியே போ சொன்னேன். அவர் சொல்றாரு, விக்டர் சொன்னார், நீ யாருமே நீ ஏதாவது வேற பாட்டுக்கு போ, மூவ் இன் பண்ணி, டோன்ட் வரி. அது எடுத்த கேட்ட மியூசிஷியன் ஸ்டாப்னு சொன்னது. நான் நினைச்சேன் சொல்லலாம் நினைச்சேன், எவ அவன்னு சொல்லி ஸ்டாப். டெம்பரிங் டான்ஸர் சொல்லி என்னடி ஆடுறீங்கன்னு கேட்டுது. என்னது என்னடி ஆடுறீங்க அவருக்குன்னு கேட்டுது. நான் அப்பயே நினைச்சேன், என்னடா இவன், ஏன்னா அவன் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தவன், அங்க இருந்தவன். He knows what God wants. Don't think that your moves are so good. Probably the men might admire you while you are dancing because you look beautiful and you dress up, your moves are good, but is God being blessed by your dance? Ask a question. Are we attracting some people in the church? இந்த பாட்டு பாஸ்டருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பாஸ்டருக்காக நம்ம ஆராதிக்கிறோம். இந்த பாட்டு பாஸ்டருடைய மனைவிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இது வந்து ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பாட்டு பாடினா. அவர் ரொம்ப எனக்கு ராத்திரியில் லெட்டர் கொடுப்பாரு, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உனக்கு டிவோர்ஸ் பேப்பரும் கொடுப்பாரு. Always learn how to excite God, because that's what I'm here for. In anything I do, I must glorify Him. My actions, when I give, I glorify God, not to boast me, because I'm blessed. I'm truly blessed. So நான் blessed இருக்கும் பொழுது I always think of the people. ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டேன், வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்து இறங்கிட்டு வந்து நான் தூக்கிட்டு இருந்தேன். Why? Because இங்கே வரும்பொழுது for you to remember that you have an older brother or a father. இப்போ அவன் இருக்கான் அரசு, அவன் பேரெல்லாம் எனக்கு அவசியமாயா ஞாபகம் வச்சிருக்கு. அரசு தானே அவன், ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? நேற்று ராத்திரி கூட அவன்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருந்தேன். அதாவது நான் சொந்தமாகவே பேசுவேன், பைத்தியக்கார மாதிரி. அரசு எப்படா இருக்க அப்படி பேசிட்டு இருப்பேன். பிகாஸ் நான் நேம்ஸ் மறக்க மாட்டேன். Remember that. Why DJ's uncle today இன்னைக்கு by the way DJ's uncle உறவு கிடைச்சிது. அந்த குடும்பத்தோடைய உறவு தான் எனக்கு பெரிய ஒரு உறவு வாழ்க்கையில். அங்கிள் ஃபோன் அடிப்பார், ஜோனதன் நான் வரேன், சொல்லுங்கள் அங்கிள்னு சொல்லிட்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் யோசிக்கிறேன், எனக்கு நீங்கள்லாம் காட்டுற அன்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் நான் ஒரு ஆளுக்கு காட்டியிருக்கணுமா இல்லையா? நான் இப்போ வரைக்கும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். அதுதான் சொல்கிறேன், உங்கள்கிட்டையும் சொல்கிறேன். பெரிய வயசான ஒரு ஊழியக்காரன், அவர் சபையில் 20 பேர் இருந்தாலும் கனம் பண்ணு. அந்த 20 பேர் வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா? ஒருவேளை ஒரு காலத்தில் அவர் 200 பேர் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் ஏதாவது நடந்திருக்கும். நம்மளால தான் வந்து சபையில் குசு விட்டுருவானே. 6 மாதம் அந்த நாத்தை அடிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கே ஏறும். என்ன தான் தின்றான்னு தெரியல, அப்படி நாரும். அந்த 6 மாதம் எடுக்கும் போகிறதுக்கு. சபை இப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, திடீர்னு ஒன்று விட்டுரும். ஏதாவது யார் தெரியுமா இந்த பேக்கப் சிங்கிங் பார்த்தீங்களா? அவர் அப்படியே சிஸ்டரோட பேக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவார். அனுபவம் பேசுறதுல நல்லா பாடுவான். அங்கே அந்த பொண்ணும் நல்லா பாடும், 2 பேரும் வேற குடும்பம். ஒரு நேரத்தில் அவர் லோரி ஓட்டுவார், அவர் என்னத்தை ஓட்டுவார், மெர்சிடிஸை ஓட்டுவார். அவர் லோரி ஓட்டுறாரு, ஓட்டிட்டு கையோட சிஸ்டரை போய் விடணும் பாஸ்டர், போய் 10 போய் விட்டுருப்பா, பாவம் பா, சீக்கிரம் போய் விட்டுருப்பா, மணி 11 ஆக போகுது. அப்படியே இந்த மாதிரி டெய்லி செய்யுது. செஞ்சு 2 பேரும் வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஏன்னா இவரும் கல்யாணம் பண்ணவன், அவனும் கல்யாணம் பண்ணவன். 2 பேருக்குள்ள அவங்க ராங் பண்ணிட்டாங்களாம்.
இந்த கல்யாணத்துக்கு ப்ளீஸ்லா, கல்யாணம் பண்ணாமலாம் சரி இந்த மாதிரி செஞ்சிடாது. ரைட்? If you don't get married, I'm okay with that these days. Some people don't like that. Chinese don't like to get, they always career. All right? But of course, marriage is a blessing. It's sanctioned by God. இரு மனம் ஒரு மனமாய் வந்து திருமணத்தில் மாற வேண்டும். Right? Always remember, two hearts must come together. So the stopping சொன்ன கடை இதெல்லாம் ஆடிட்டுலாம் வந்து ஆடிட்டு இருக்கு நிப்பாட்டிட்டு அது செஞ்சு ஆடுது. 1 2 3 சொல்லி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு பெரிய கூத்தே நடந்தது திருவத்தூர்ல. சரி அது ஆடிட்டு இருக்கும்போது ஏசுநாத பாடி வெளியா சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டாச்சு. அப்படியே என்னன்னா அண்ணன் கையோட அது சொல்லுது, சிங்கப்பூர்ல இருந்து இங்க திருவத்தூருக்கு என் கோட்டையை அடிக்க வந்தியாடான்னு கேக்குது. அப்ப நான் பிஷப்பா கூப்பிடுறோம், ஆர்ச் பிஷப்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, வாடா போடா சிங்கப்பூர்ல இருந்து இங்க வந்து என் கோட்டையை அடிக்க வந்தியான்னு சொல்லுது. மெம்பர் ஒருத்தன் அடிக்கிறான் எனக்கு, அண்ணா ராத்திரி 2 மணிக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களான்னு கேட்டான். ஏன்டான்னு கேட்டேன். ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு போயிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுவேன். டே பிசாஸ்கே தெரியுதுடா இந்தியாவில் இருக்க நாயை, சபையில் இருக்க நாய்க்கு உனக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் டைம்ல என்னத்தான் பண்ணிட்டு இருக்கடா, ஏற்கனவே கடுப்புல இருக்கேன். அவன் சொல்றான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்து என் கோட்டையை உடைக்க வந்தாயா ராஜகுமாரனே நந்தகுமாரா. அது அடிச்சு அண்ணா ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா 2 சரி ஏசுநாத வெளியே வர வாய மூடுதான் அப்படி ஆயிட்டு இப்படி மூடிட்டு மூடின கையோட நான் கண்டினியூ பண்றேன். அடுத்த என்னென்ன பாட்டு பாடியிருப்பேன், சேனைகளின் கர்த்தர் பாடியிருக்கேன். இந்த பாட்டு வந்து ஆஹா ஆஹா ஓஹோ லலலலா இயேசு என்னோடு இருப்பது நினைச்சுதான் என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா, நன்றி என்று சொல்லுதம்மா. இயேசு என்னோடு இருப்பது நினைச்சுதான் என் உள்ளம் துள்ளுதம்மா, நன்றி என்று சொல்லுதம்மா. ஆஹா ஆஹா ஓஹோ லலலலா குட்டி பாம்புலாம் வந்துட்டு அப்படியே வருது. என்னடா இது பாம்போட சபையா இருக்குன்னு சொல்லி நான் உள்ளுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த சபையில சரியான அப்பதான் பாச இருக்கு. என்னடா உன் சபையில எல்லாம் விக்டர் ராஜாமணி தெரியும், விக்டர் ராஜாமணி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? விக்டர்ட்ட கேட்டேன், என்ன உன் சபையில எல்லாமே இல்லை, இதெல்லாம் வந்து புதுசா வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு, இப்போ கேரி ஆன் பண்ணு சொல்லி அப்படியே மூடி மறைச்சிட்டாரு. அது பின்னால அது பொசிஷன் எடுத்துட்டு இதுங்க பின்னாலெல்லாம் இருக்கிற ஆடுறானுங்க, முழங்கால் போட்டு எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. வீடியோ இருக்குன்னா நான் போய் சொல்லல, உண்மையா பேசுறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆண்டவர் எனக்கு அங்க காட்டினார். எல்லாம் பிசாசையும் விரட்டி இயேசுவின் நாமத்தினால. அப்புறம் ஒன்று குட்டி மந்திரம் வந்து வெண்ணிலா பேரெல்லாம் மறக்காட்டி நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். அவங்க வந்து சொல்லி அது வந்து பேசு அது அப்படிலாம் செஞ்சு என்னைய சைடு இருக்க பார்த்துது அப்படிலாம் செஞ்சுருந்தேன். அப்போ நான் கேட்டேன், பிரதர் நீங்கள் யார் பிரதர்? ஹஸ்பண்ட் சொன்னார். என்ன பிரதர் நடந்தது? வேற ஒன்றும் இல்லை, என் தம்பி மந்திரம் பண்ணிட்டான், அவனுக்கு என் பொண்டாடி மேலே ஆசை. இதெல்லாம் 2003 நடந்த விஷயம். இப்போ தான் நீங்கள்லாம் டெக்னாலஜி நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? பிசாசுக்கு டெக்னாலஜிக்கு மேலே டெக்னாலஜி. Be careful who you associate with. Sit down with lawyers. If four lawyers sit down, you are the 5th lawyer. If 4 businessmen sits down together, you are the 5th businessman. If 4 engineers sits down with you, you are the 4th engineer or 5th engineer. Who you sit with today is who you become tomorrow. நான் வந்து பெரிய எனக்கு வந்து கஜாங் குமார்லாம், நான் கேகே என்னை கேகேன்னு கூப்பிடுவாங்க. கஜாங் குமார் கூட உட்காரு, நீ நாளைக்கே கஜாங்கில் சாத்தை வித்துட்டு இருப்ப. அதுதான் எதிர்காலம். யாரு கூட உட்கார்ற? பாஸ்டர்ஸ் சில்ட்ரன். பாஸ்டர்ஸ் உனக்காமா? உனக்கு ஓகே. ஓகே. நான் நினைச்சேன் நான் ப்ரீச் பண்றேன், நீ தண்ணி குடிக்கிறீங்களே. யாரு கூட உட்கார்ற? பாஸ்டர்ஸ் கூட உட்கார்ந்தா நீ பாஸ்டர் ஆயிருவே. ஆனா எல்லாரும் பாஸ்டரா வந்துட்டீங்களா? என்ன நடக்கு? யாரு சாதியில தசம பாதம் கொடுக்கறது? இல்ல நான் கேட்கிறேன், பாஸ்டர் பீட்டர் இங்க ஃப்ரீயா பாஸ்டர்? இல்ல இந்த அக்கௌண்ட்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறான். ஆமாட்டு காசு முடிஞ்ச கேட பில்லு வந்துருமே, முடியறதுக்கு முன்னாடி பில்லு வந்துருமே. எல்லாரும் பாஸ்டரா வரணும். பைபிள் எடுத்துட்டு தூக்கிட்டு வந்துடும், இப்படி இங்க வச்சிரும் நெஞ்சுக்குள்ளே. நிறுத்து. 4 இன்கம் ஒன்றும் ப்ரீச்சே பண்ணலையே, ஓகே தானே பாஸ்டர்? எல்லாம் ஜாலியாக கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டு வரலாம்ல. ஒரே ஏன்னா நாளைக்கு நான் போயிடுவேன், அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிடாட்டி கூட பரவாயில்ல. ஒரே அப்போ ஒரு ஆள் வாங்க, ராய் வேணாம், ராய்லாம் பாஸ்டர்.
ஜோயல், இப்போ பாருங்க பைபிள் போட்டிருக்கு, வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு, நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட்ல God says that he will bless you. All right, now he is now Jonathan Supaya. All right, so he gets an income every month. லேவியரனுடைய சம்பளம் கிடைக்கும், எல்லா ஊழியக்காரங்களுக்கும் கிடைக்கணும். கிடைக்காட்டி சர்ச் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் உங்க பாஸ்டரை கவனி. All right, பாஸ்டருக்கு விடணும். அதுக்குத்தான் சபையில வந்து தசமபாகம் உண்டாக்குனாங்க ஆதி காலத்துல. It was to service the Levite or your family and the Levite. So it's spiritual. If your pastors is not earning, நான் வந்து ஒரு பாஸ்டர் இருக்காரு, இப்போல சொல்ல விரும்பல, அவர்கிட்ட சொன்னப்ப அவர் சம்பளம் எடுக்கிறீங்களா ஏன்னு கேட்டேன். அந்த காலத்துல நான் எதுக்கு சம்பளம் எடுக்கிறேன், வேண்டாம், அது ஆண்டவர் கொடுத்தோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஆஃபரிங் பார்த்தீங்கன்னா 10 தடவை கூட, அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம். ரைட், லவ் ஆஃபரிங் வரும்போது உங்களுக்குன்னு சபை மக்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். சபை மஸ்ட் பே யூ. ஸோ எனக்கு ஒரு சம்பளம் வருது. ரைட், பாஸ்டர் ராஜ் எனக்கு ஒரு சம்பளம் வருது. இப்போ இது நார்த். அடுத்தது ஈஸ்ட். ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா எல்லாரும் எஞ்சி போயிட்டு இருக்கீங்க? ஓ, இதான் ரெக்கார்ட் பண்ணலையே, என் குரல் தான் சத்தமாக கம்பீரமாக குரல்னு சொல்லிட்டீங்களே. ஓகேயா? ரைட். இப்போ ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன எடுத்துக்கோமே, ஈஸ்டில் எனக்கு இப்படி எடுத்துக்கலாம், லவ் ஆஃபரிங்ஸ் வரும். ஒரு கார் வந்தால் வரும், ஒரு மரணத்தை நடத்தினா லவ் ஆஃபரிங் வரும், ஒரு புஸ்தகத்தை வெளியிடுறதுக்கு லவ் ஆஃபரிங் வரும், ஒரு வீடுக்கு வரும். ரைட். ஸோ எனக்கு இப்போ எத்தனை இன்கம் வருது? 2 இன்கம் வருது. இது வந்து ஒருவேளை ஒன்ஸ் அ வைல், இது டெய்லி வராது, அவ்வளோ பெரிய சபையும் இல்லை. ரைட். அடுத்தது நார்த் ஈஸ்ட். என்னது? நார்த் ஈஸ்ட் சவுத். சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் அ கம்பெனி, கோல்டன் கேட் இம்பேக்ட், அண்ட் ஐ ஹேவ் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ வாட்ச் தம்பி கொடுத்துருந்தா இஸ் ஜேஎஸ் டைஸ், ஜேஎஸ் வாட்சஸ், ஜேஎஸ் ஸ்வீட்ஸ், ஜேஎஸ் ஹனி, இதெல்லாம் வந்து ஜேஎஸ் ஜானத்தன் சுப்பையான்னு சொல்லி ஒரு இது கம்பெனி வச்சுருக்கேன். இப்போ எனக்கு என்ன வருதுங்க? 3 இன்கம் வருது. அடுத்தது போப்பா நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட். வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரலாம்? நிறைய இடம் இருக்கு. சரி, ப்ரீச்சிங் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் வரும் எனக்கு. ரைட், ப்ரீச்சிங் என்கேஜ்மெண்ட் வெளியே இருக்கிற சபை, வெளிநாடு சபை, ரைட், வெளி இடத்துல இருக்கும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட் ஆசீர்வதிப்பாங்க. ரைட், ஏன்னா மக்கள் ஆசீர்வாதமாக வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு தான் நம்ம. இப்போ நான் எல்லாரும் உங்களை வந்து தூங்க வச்சுட்டேன்னா என்னை ஆசீர்வதிப்பீங்களா? எந்த நான் எப்படா போவேன்னு சொல்லி காத்துட்டு இருப்பீங்க. ரைட். இன்றைக்கி இது இப்போ எனக்கு 5 இருக்குது, 6 இருக்குது. நான் ஏன் இதெல்லாம் பயங்கரமாக இது வெக்கம் இல்லாமல் சொல்கிறேன்னா, நீங்களாம் ஏதாவது பண்ணிடுவீங்க சொல்லி பயம் இல்லாமல் சொல்கிறேன்னா, I want you to get the 4 income. Pastors' children, only pastors' children, please stand up now. Only pastors' children. All right, let's do the age. The age வந்து probably 29 and below. No. All right, கொஞ்சம் உட்காருங்க. Let me see them. 29 and below, 29 வயசு கீழே. Yeah, நீங்க தான்மா. Now listen carefully, all right? Why not 30? ஓகே, why not 30னா உங்களுக்கும் தான் சொல்கிறேன், ஆனால் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் நல்ல ஒரு ஏஜ். 30 வயசு வர்றதுக்கு முன்னால் உனக்கு ராஜாவுடைய அபிஷேகம் இருக்கணும். ஏன்னா தாவீது 30 வயசில் தான் ராஜா ஆகணும், சாலமன் 30 வயசில் தான் ராஜாவாகணும், யோசப் 30 வயசில் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஈஜிப்ட், பிரின்ஸ் ஆஃப் ஈஜிப்ட். இயேசு கிறிஸ்து 30 வயசு. 30 மீன்ஸ் இட்ஸ் அ குட் ஏஜ் ஃபார் ராயல்ட்டி ஓவர் யுவர் லைஃப். அதுக்குள்ளே நீ ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும், அதுக்குள்ளே நீ வரணும். ரைட், அனுபவத்தில் பற்றனால சொல்கிறேன். நான் இப்போ 4 இன்கம் வரும்பொழுது, isn't God blessing me north east south west? There will be people jealous of you. இப்போ 4 இன்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு இன்கம் தடைப்பட்டு போனாலும் எத்தனை இன்கம் இருக்கணும்? அதனால தான் நேற்று நான் கேட்டேன், எத்தனை பேர் பேக்கரி இருக்கீங்க? ஏன்னா நீங்கள் அவங்க அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், ஊழியத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நான் வேண்டான்னு சொல்ல, அதாவது ஏதாவது கிடைக்கும்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணாத கிடைக்காது. கிடைக்காத மாதிரி இருக்கும், கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே, அதுதான் உன் வாழ்க்கை. ஒன்றும் கிடைக்காது. நீ எதிர்பார்க்காம போனால் தான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு மீட்டிங் போகும்பொழுது இங்கே எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்கவே இல்லை, பாஸ்டர் கூட கேட்கல. ஷுட் நாட். பிகாஸ் அந்த ஆர்கனைசருக்கு தான் தெரியும் அவங்களோட ஆசை 500 இருக்கலாம், ஆனால் ஒருவேளை அவங்களுக்கு 100 தான் வந்திருக்கும். தட் தே ஃபீல் ஷை டு டெல் பாஸ்டர் நாங்கள் 500 பேரை எதிர்பார்த்தோம், ஆனால் 100 பேர் தான். அந்த 100 பேர் இயேசுக்கே 12 பேர் தான் தேவைப்பட்டது, உலகத்தையும் மாற்றினாரு. இப்போ என்ன பெரிய, இப்போ வந்து 500 பேர் உட்காந்து எத்தனை வெட்டி வரும் எனக்கு தெரியுமே, எத்தனை வெட்டிங்க வந்து உட்காந்துருக்கோங்க சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் மலேசியாவில் பேசாத கான்ஃபரன்ஸே இல்லை. எத்தனை வெட்டி விசில் அடிக்கிற கூட்டத்தை பார்த்து இருக்கேன். கஜம் எல்லாம் விசில் அடிக்கிற கூட தான். அதனால் நீங்கள் அடிக்காமல் போயிடாதீங்க, விசில் அடிங்க, ஏதாவது செய்யுங்க. ஆனால் தேவனுடைய ஒழுக்கத்தை சபையில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ உட்காருங்க, இன்கம் வச்சுக்கோ. வந்து இப்போ நான் கேட்க போகிறேன், பாஸ்டர் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் देम, ரைட்? ரைட்மா, யூ கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் நீ, ரைட், ஏஞ்சிருமா.
இப்போ என்ன வயசு உனக்கு? 25. யார் உங்க அப்பா? ஓ நந்தாவா? சீக்கிரம் ஸ்ரீலங்கா போய் தொலையா சீக்கிரம், இங்கே நின்றுக்கிட்டு ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கு. ரைட், உனக்கு இப்போ என்ன வேலை செய்யறியா? ஒரு இன்கம் வருது. வாட் இஸ் யோர் டேலண்ட்? ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an example. What is your talent? What do you think you know? Something that talent. Or what is your hobby? Crochet. அது என்ன செய்வீங்க? cross stitching. Excellent. She can do cross stitching. Okay, good. அப்புறம் and அது வந்து உன்னோட பர்சனலாக செய்கிற. It's not a business yet. Not a business yet. Okay, வேற? பேக்கிங்கும் செய்வேன். Okay, good. So you already have technically 3 income. Just one more you think it's okay. You can sing, you can do tuition. Journalism. You did. Bible journal செய்வேன். Oh, excellent. Good. Okay, cross stitching. What are the cross stitching you do? நீட்டிங் தான். என்ன செய்வேன்? சும்மா தலைகாணி உரையா இல்லை எனக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை, அதனால சொல்லேன்னு சட்டை சேர்ப்பேன். அந்த cross for children's and all that. வேற? கீபோர்டுக்கு கவர் தைப்பியா? முடியும் தானே? அது கீபோர்டு என்ன சைஸ் பால்? 61 keys. 61 keys. ஓகே. அந்த மாதிரி தைச்சா cross stitching எவ்வளோ வரும்? அது தைச்சு விற்கிறதுக்கா இல்லை தைக்கிறதுக்கா? ஆனால் விற்கிறது நீ விற்றுருக்கியா? விற்றதில்லை. அப்போ எப்படி 400 கரெக்டாக சொல்கிற? Wow. So you know everything. So why don't you turn it to a business? Don't say no time. You know who will say no time? Lazy people will say. Business people will always have time because they are good time managers. I will never say I'm busy to my church. I'm occupied. I'll call you back later, darling. சொல்வேன். I will never say ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன். நான் ஒரு பிஸியும் இல்லை. அங்கே உட்காந்துட்டு சன் டிவி உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான். என்னத்த பெரிய பிஸி. நான் வந்து இப்போ தான் நாங்கள் மலையிலேருந்து இறங்கணும், ஆண்டவர் இடத்துல பேசணும். என்ன எனக்கு தெரியும், அதெல்லாம் நான் நடித்து வந்தவன் தான். நான் வந்து ஷாப்பிங் போனேன். நீங்களா என்ன நினச்சிங்க? அவர் முழங்காலில் வந்து நடந்துட்டு வந்திருப்பாரு. நீலாயே முழங்காலில் நடந்துட்டு வந்திருப்பாரு. What I need to do, I know, because I have the Holy Spirit in me. Only our Indians, we have a problem. 40 days, 50 days. அன்றைக்கி போய் சென்னையில் போய் இறங்கின கையில் அவன் சொன்னான், அண்ணன் எப்பா கொஞ்சம் ராத்திரில் ஏதாச்சும் சாப்பிடுவோமாப்பா. அப்போ தான் இறங்கின பிளெயினில் எனக்கு சரியாக கிடைக்கல. ஐயோ அண்ணே, நான் 150 நாள் ஃபாஸ்டிங். இயேசுவை 40 நாள் தானே எடுத்தாரு, நீ என்னடா 150 நாள்னு கேட்டேன். இல்லை நான் அப்படி சொல்லாதீங்க, நான் 150 நாள் ஃபாஸ்டிங்ண்ணே. சிப்ப பிரியாணியை பார்த்தோன்னா மத்தியானம் மறுநாளே நான் ஒரு ஒத்தி வச்சிருக்கேன்னா, நீங்கள் போன பிறகு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். உண்மையை பேசி நட. ஃபாஸ்டிங்கு ஃபீஸ்டிங்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட். ஸோ எனிவே ஐ வாண்ட் டு பிளஸ் யூ வித் 100 ringgit. கம் மை வாலெட். sermon கேட்குறியா இல்லையா? ஹலோ சிஸ்டர், sermon கேட்குறீங்களே? என் மக நீ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தேடிட்டு இருக்காது, அதிலெல்லாம் 10 ringgit நான் பிளஸ் யூ. பிஸ்னஸ் வரணும், ஓகேயா? வரணும். இதுதான் உன்னோட ஆரம்பம். Right? Go and buy something and do something small. Which church are you from? From Pastor Appa, right? அங்கே ஏதாவது புல்பீட் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஓலி காம்பினன்ட் இருக்கா? ஓலி காம்பினன்ட் கவர் செய்ய தெரியுங்களே? அது 100 ringgit கூட வராது அதோட ப்ராடக்ட். அது செய். என்ன கலர் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? உனக்கு ப்ளூ பிடிக்கும், அப்போ ப்ளூவில் செய். ஆண்டவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்காது. உனக்கு பிடிக்கிறது ஆண்டவருக்கு பிடிக்கும், ஆண்டவருக்கு பிடிக்கிறது உனக்கு பிடிக்கும். ரைட்? ஏன்னா ஆண்டவருக்கு எல்லாமே கலர், எல்லா கலரும் ஒரே கலர். ரைட். இப்போ ஓகே பாய், தேங்க்ஸ். இன்கம் வரணும் வாழ்க்கையில், இல்லாட்டி நீ சோம்பேறியாக இருப்ப. Go and find out. Even Jeremy, I've been to Swiss, right? I know that. You know, ஸ்விட்சர்லாண்டில் பாஸ்டருங்க இருக்காங்க, ஜெர்மியோட அப்பாலாம் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்தாங்க. கழுதைங்க இதுங்களுக்குலாம் தெரியாது. BMW என்ன கார் ஓட்டுற? வாட் கார் யூ டிரைவிங்? Oh, you're driving a Peugeot 5008. Okay, good. You know how your father came to Swiss? They never come in and ta-da. No, they came in and throw their passport and flush the passport for the family. Then they got married and all that. All pastors have the same story. But the children's, they go out of track. But our Sachi is true. What he's saying is true. Mainly all pastors in Europe or the children's are. You know, I have one pastor, I told you his name in London. You know, Delaxon is a doctor now. அவன் வந்து பெரிய சபை, லண்டன்லேயே பெரிய தமிழ் சபை. அவன் மாமங்காரன் வந்து இந்த மாதிரி தான். அவன் எல்டர்லாம் டாய்லெட்டில் கொண்டு போய் மூஞ்சிலே குத்துவான். எல்டர்ஸ் அவங்க அப்பாவுக்கு யார் எதிராக வராங்களோ முடிஞ்சிருச்சு. உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு
ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு அந்த ஹார்ட் அட்டாக்ல பயந்துட்டான். இஃப் மை ஃபாதர் டைஸ் early, you got to meet him, no? Is Dilaxan is the son of Pastor Anton, the other Anton, not your father. Yeah, you have heard of him? Yeah, he's a medical doctor now, cardiologist. Because of seeing his father, he decided, I must change. So he went back to medical college in Czechoslovakia, and now of course he's already 5 years, 6 years, he's a doctor. இதுதான் உங்க வாழ்க்கையில சொல்ல. Don't wait for your father to have a heart attack. That's not good. Sometimes you won't make it. அப்பா இருக்கும் பொழுது நீங்க அவர் பார்க்க வேண்டிய ஆசையை செஞ்சு காட்டு. ரைட்? அதை விட்டுட்டு அப்பா செத்து போன பிறகு அப்பாக்கே காது கேட்காது. கழுதை இதோட தொலைஞ்சு சொல்லி அது போயிடும். அது போன கையோட அப்பா அங்கே மைக் எடுத்துட்டு ஐ நோ மை ஃபாதர் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட் மேன். ரைட்? நீ பொய் சொல்கிறது தான் எனக்கு தெரியுமே அங்கே சாவு வீட்டில். ஏன்னா நாங்களே பொய் சொல்லுவோமே சாவு வீட்டில். இவர் வந்து அருமையான ஒரு சகோதரர். அது ஃபுல்லாக பொய் தான். பொய் சொன்னா தானே முடிஞ்ச கேட்ட ஏதாவது ஒரு காணிக்கை கிடைக்கும். ஃபுல் பொய். சாவில் தான் நாங்கள்லாம் நிறையா பொய் சொல்லுவோம். இவருடைய குரல் வளம் பரலோகத்துடைய கதவை தட்டி அவருடைய காலிலேருந்து அந்த தூசி இறங்கி அந்த காலை நக்கி அந்த விரலை சப்பி இது எல்லாமே சரி சரி நம்ம சேமனுக்கு போவோமா இல்லாட்டி பரிசுத்தவான்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க என்ன பைபிளே திறக்கலன்னு சொல்லி 3 in 1 சொல்லுங்க எல்லாரும். எத்தனை பேருக்கு Singaporeans, Malaysians we know 3 in 1, but people from India they don't know 3 in 1. But I'm going to share with you something from 3 in 1. All of you stand up for a while. Konjam breathe in, breathe out, stretch. Oh, I went for a leg massage just now. It was very nice. Okay, huh? All right, konja neram ukkandirunga. John chapter 11 verse 5. Okay, John chapter 11. பைபிள்லாம் தொடங்கப்பா, பைபிள்லாம் தொடங்கப்பா. John chapter 11 verse 5. படிங்க. ஒரு 3 பேர், இந்த 3 பேரும் இயேசுவோட சேர்த்தா ஒரு கேரக்டர் உண்டு. இதெல்லாம் நல்ல அருமையா இருக்குது. உங்க சபை எப்படி இருக்கணும்? Pastors children, you all have to carry the church blessing. I won't say burden. It's not a burden. Running a church is not a burden, please. It's a blessing. அது ஒரு ஆசீர்வாதம். எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. உன் சபையில் இருக்கிற ஒரு சில பேர் நினச்சி பாரு, உனக்கு போடுற உடுப்பு கூட அவங்களுக்கு இல்லை, உனக்கு கிடைக்கிற மரியாதை கூட அவங்களுக்கு இல்லை, உனக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடு கூட உனக்கு இல்லை. உங்கள் அப்பாவுக்கு செய்கிறதுனால உங்களுக்கும் அது ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. ஏன்னா நோவாவை எடுக்கும் பொழுது நோவா செஞ்ச கண்களில் தயவு பட்டதுனால அவன் மனைவிக்கும் அந்த ப்ளஸ் கிடைச்சிது. ரைட்? நோவா his wife also got it because he found favor in the eyes of God. நோவா only. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது, நோவாவோட 3 மகன்களுக்கும் ஃப்ரீ கிடைச்சிது. அப்புறம் அதே சமயத்தில் நோவாவுடைய 3 மருமகளுக்கும் ஃப்ரீ. இப்போ எத்தனை பேர் மொத்தம்? எத்தனை பேர்? 8 பேர். 8னா புதிய ஆரம்பம். God is not, I love to preach on numbers, right? I know numbers very well, right? So God started the new world with number 8, new beginning. So உங்க அப்பா தயவு பெற்றனால உங்க அம்மாக்கும் ஃப்ரீ. alright? அதே சமயத்தில் நீங்க பிள்ளைங்க உங்களுக்கும். ஸோ அப்பாக்காவை நான் ரொம்பவே சந்தோஷம் அடைகிறேன். because that guy is a quiet guy. I'm not boasting about a father. He doesn't talk. You know, even when I go out with my children, sometimes I'm hungry. Make sure they listen now also. But I will ask them, you want not? I will ask once when no, don't want, why you don't never eat? No, you eat, la papa is full. Because I want the children to eat. அப்புறம் நான் கேட்பேன், யூ வாண்ட் திஸ் வாட்ச்? அப்பாவுக்கு காசு இருக்காது. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம யூ பாய். Why? That is a father hiddenly. And many times we give them education. இது படிக்கணுமா? போய் இது வேணுமா? Yeah, I will give you, I'll give you, I'll do this for you. That is your father. Now if you have a father, clap your hands for your father. He's a silent man. He's a silent man. நிறைய காரியம் செஞ்சிருப்பாரு, உனக்கு தெரியாது. என்ன சொல்றீங்க ராய்? your children won't know, but lot of things, lot of அவமானம் நீங்க பட்டிருப்பீங்க வாழ்க்கையில. பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்போம், என் அப்பாவை செருப்பால் அடிச்சிட்டாங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. யாருக்குமே தெரியாது. probably only our good friend your wife knows, probably. அது கூட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நிறைய நேரத்தில் நம்ம குவாய்ட். இப்போ பாஸ்டர் டேவிட் ராஜ்குமார் இருக்காரு, அவர் எவ்வளோ பேர் இருப்பார்? பாஸ்டர் நீங்கள் ஊழியம் செஞ்சு எத்தனை வருஷம்? 34 years தான். ஜோக்கா? சில பேருக்கு 34 வயசே ஆகலையே. அப்போனா வந்து நீ படித்த ஸ்கூலில் அவர் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்களே, அதாவது சம்திங் லைக் தட், தெரியல. ஆமாம்.
ஊழியக்காரர்களுக்கு எவ்வளோ கடந்திருப்பாங்க, எவ்வளோ அவமானம், எவ்வளோ தப்புகள். நான் ஒரு கடைசியாக ஒரு புத்தகம் எழுதுவேன். I'm going to write a book next one, The Lion Generation. After that, I'm already started it. After that, I'm going to write a book. 50 mistakes I did in my ministry. And I'm not shy to tell this. I'm not shy. If even God wants to take me off because I've done enough, I want to go to where I came from. Josephus, you said something very nice. Right? You said very nice. When you go back to your house, you feel the comfort of your room, the bed, the pillow, the comforter, the aircon and the fan and the TV. All this is a comfort in your room. The same thing, when you come to the presence of God, this is your home, your spirit's home. உன்னுடைய ஆவி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு சாப்பாடு தேவை. சரீரமாக இருக்கும் பொழுது பாவம் மேர்சி வந்து காலையில் கெஞ்சிட்டு இருந்தா, நாசிலிமா சாப்பிடு, நாசிலிமா சாப்பிட்டு நாசமா போ, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் நாசிலிமா இஸ் அ நேஷனல் ஃபுட் ஆஃப் மலேசியா. இப்போ இந்தியாவிலேருந்து வந்த தமிழுக்கு என்னடா மிளகா அரைச்சி போட்டு சோறை போட்டு பெளிச்சு தின்ன சொல்கிறான்னு சொல்லி அவன் பயப்படுவான். கக்கூசியில் அவ்வளோதான் ஃபுல் டைம் ஆயிடுவான், பயம். இப்போ நான் எதுக்கு இது வந்தால் எனக்கே தெரியல. இப்போ நீ என்ன நினச்சிங்க, அவர் பெரிய ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்காரு நினச்சிங்களா? அடைச்சே நான் அடுத்தது என்ன பேசணும்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, படிங்க 11:5. இயேசு மார்த்தா, எல்லாம் சொல்லுங்க. நம்பர் 1 கேரக்டர் இஸ் மார்த்தா. அடுத்தது சகோதரியோட பேர் என்ன? மேரி. எல்லாருக்கும் தெரியும், எழுதாம இருந்தாலும் தெரியும். ஓகே, அடுத்தது இன்னொரு கேரக்டர் யாரு? லாசருஸ். இந்த 3 பேரும் ஒரே கிராமத்து ஆட்கள், ஒரே குடும்ப ஆட்கள், எல்லாம் தெரியணும். எல்லாரும் சொல்லுங்க 1. இந்த 3 பேருக்கும் வித்தியாசமான கேரக்டர் உண்டு. எல்லாருக்கும் தெரியும் மாத்தா பத்தி. மாத்தா யாரு? அவ வந்து சர்விங் ஜெனரேஷன். மாத்தா நம்ம சபையில் தேவை. ஏன்னா மாத்தா இல்லாட்டி சபை ஓடாது, தெரிஞ்சுக்கோ. இல்லாட்டி நாக்காளி அடுக்கிறதுக்கு மாத்தா தேவையா இல்லையா? இப்போ சவுண்ட் சிஸ்டம் பின்னால் எல்லாம் வெட்டியாக உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் தேவை. மாத்தா பேசிட்டு தானே இருக்கீங்க, நல்லா பேசுங்கப்பா, வரேன், இதோ வரேன். அது மாத்தா ஊழியம். அப்புறம் வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட், இந்த தண்ணியெலாம் வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, தண்ணியில் திறந்து வேறு வச்சிருக்காங்க, பயமாக இருக்க குடிக்கிறதுக்கு. விஷம் போட்டு போட்டு முடிச்சுட்டானுங்களா? இது மாத்தா ஊழியம். மாத்தா ஊழியம் பின்னால் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. மாத்தா ஊழியம் காஃபி போட்டிருப்பாங்க. மாத்தா ஊழியம் பின்னால் அடுக்கணும், ஸ்வீப் பண்ணணும், இது பண்ணணும். சொல்லுங்க, திரும்பி சொல்லுங்க, நீ ஒரு மாத்தான்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா மாத்தா ஊழியம் இல்லாட்டி சபை ஓடாது. எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் மேரி. எல்லாரும் மேரி ஆகுனா யாரெல்லாம் மாத்தா வேலையை செய்வா? நான் மேரி சபைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படியே நெஞ்ச தூக்கி நடக்கிறது. எல்லா வேலையும் நான் பேசுறேன்னா எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு தான் இந்த மெசேஜை நான் கொடுக்குறேன். I practice what I preach, not I preach what I practice. That's late. I practice what I preach. நான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கனோ அதை தான் நான் பிரசங்கமா சொல்ல முடியும். மாத்தா ஊழியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சபையில் டாய்லெட் வந்து இப்போ எல்லாரும் ஷூ அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. சில நேரத்தில் வந்து பெண்கள் டாய்லெட் போய் நானே அங்கேயே திறப்பின் வாசலில் திறந்து செத்து போயிட்டேன். என்னதானே எவ்வளோ எங்களை அடிச்சிருக்கா. அப்புறம் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஏன்னா சிசிடிவி கேமரா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கே, டாய்லெட்டை தவிர. அப்போ பார்த்தேன் யார் இந்த இடத்துக்கு கடிச்சா போனால் போய் பார்க்க முடியுது. அப்புறம் அடித்து கேட்டேன், என்னம்மா ஆயிட்டுன்னு கேட்டேன். இல்லை பாஸ்டர், கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, நான் டைபெட்டிக். ஸோ நீ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாட்டிமா நீ எல்லா இடத்துலையும் அடிப்பியாமா? சரி, அப்போ யார் க்ளீன் பண்ணியிருப்பா? இல்லை சொல்லுங்க, யார் க்ளீன் பண்ணியிருப்பா? அந்த மாத்தா இங்கேருந்து வர போறா, இதுதான் மாத்தா, நான் தான் மாத்தா. ஏன்னா பாஸ்டரே நீ அடிக்கிற மூத்திரத்தை கூட க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா சபை ஒழுக்கமாக இருக்கணும், சுத்தமாக இருக்கணும். எனக்கு வேற ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லை, மீ மை வைஃப் அண்ட் இப்போ ஜான்சன் வந்து டெம்பரரியாக ஹெல்பிங் மீ அவுட். ஸோ திங்கக்கிழமை பார்க்கும் பொழுது அது அப்படியே நாரிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம வெயிட் பண்ண முடியுமா? அடுத்த வாரம் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்தா வருவாங்க. சரி கேத்தி வா, கூழ் போய் கேத்தி என்னோட வைஃப் பேர் கம் லெட்ஸ் கோ அண்ட் க்ளீன் அப். நீங்கள் போய் உட்காருங்க, நீங்கள் உட்கா வாய் முடிவா க்ளீன் பண்ணுவோம். சிலது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டார் தான் சத்துருக்கள், பொண்டாட்டி தான் உனக்கு சத்துராக வரும். நம்ம ஊழியம் செய்யணும் இருப்போம், அது நீங்கள் உட்காருங்க, நீங்கள் உட்காருங்க, நீங்கள் போய் இதுக்கு நோ ஐ வாண்ட் டு டூ இட். நான் சர்ச்சில் வேக்யூம் பண்ணுவேன். ஐ நோ தட் ஐ ஷுட் நாட் பி டூயிங். ஒரு அப்போஸ்தலரா இருக்கேன் நான். நோ, ஐ என்ஜாய் டூயிங் இட். அது ஒரு விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, என்ஜாய் டூயிங் இட். பொட்டி தூக்குறதுக்கு எனக்கு என்ஜாய்.
இப்போ எனக்கு பொட்டி தூக்குறாங்க, நாக்காளி பண்ணுறாங்க. ஏன் ஒரு காலத்தில் செஞ்சனால இன்னைக்கு எனக்கு தேவைப்படுது செய்யறதுக்கு. நான் இப்படி இல்லை. ஐ திங்க் ராய் ஷுட் நோ மீ ஓவர் 20 இயர்ஸ். இது சைமன் ஃபெர்னாண்டஸ், என்னோட 3 தம்பி இருக்கானுங்க இங்கே. சைமனு, டேனியலு, ஆந்தனி, 3 பேரும் எனக்கு கால் பண்ணுவானுங்க. டேனியல் வந்து தான் கொஞ்சம் நிப்பாட்டினாமா, செக் பண்ணணும். ஏஜியில் செஞ்சானா? எல்லாம் ஏஜியில் இருக்கீங்களா? அதனால தான் அவர் ஏஜியில் இருக்காரு, அதனால ஒரு வட்டி நான் நினைக்கிறேன். மற்றவங்க எல்லாம் அடிப்பானுங்க, அடித்து பேசுவானுங்க. அவங்களோட பாட்டெல்லாம், அந்த பாட்டை நம்ம தான் ஃபேமஸ் ஆக்கி கொடுத்தோம். நான் தான் இருந்தேன் அந்த தெரப்பி விழா. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் எங்கள், அப்படியா கரெக்டா? நீ அவ்வளோ மருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். ஓ, நீங்களாம் சேமன் கேட்குறீங்க. என் மாமா என்னை விரும்பி பார்க்கணும். அப்பா அவ்வளோ அருமையாக பேசுகிறாரு. எப்படி நான் அப்பா மாரி வரணும்? தம்பி, அதனால தான் வாடா போடாவே சின்ன வயசுலேருந்து பேசி பழகிட்டேன். உடனே குழப்பமா இருக்கான். ஆந்தனி எத்தனை? கொஞ்சம் அற வாங்க போகிற அவன் புருஷன் பண்ணிக்கு. அவன் தானே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் யூ. இஸ் ஓல்டர் தென் யூ? நோ. ஓகே, கரெக்ட். இஸ் யங்கர் டு யூ. ஓகே, குட். பாய்ஸில் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். பாய்ஸில் 3 பேர்லையும். ஓகே, குட். அவங்க அப்பா வந்து ஒரு அந்த காலத்தில் ஆர்டிஎம் நின்று பாடுறவர். ரைட். இதெல்லாம் அவங்க அமைதியாக இருக்கிறாங்கன்னா எனக்கு சர்ப்ரைஸாக, எனக்கு வெரி குட் டு see both of you. I know them for years and they know that who's Jonathan I'm talking about. So today I'm changed person is because of a reason why I started to do the work of a Mata. Mata ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாழ்க்கையில். பக்கத்தை தெரிஞ்சுங்க, நீங்கள் ஒரு மாத்தான்னு சொல்லுங்கள். கொஞ்ச நேரத்தை மாற போகிறீங்க எல்லாரும். மாத்தா இல்லாட்டி சபை ஓடாது. மாத்தா இல்லாட்டி வீட்டில் சமையல் இல்லை. எல்லாம் கடையில் போய் ஆமாட் கடையிலையும் அலீம் கடையிலையும் உட்காந்து தின்னுட்டு இருக்கணும். நாசி கண்டாரும் கண்ட போனவங்களாம் நாசி கண்டார் என்ன வச்சப்ப குழப்பத்தின் ஆவி. இந்த கறியை போடுறது, இந்த கிரேவியை போட்டு பேஜ் அடக்கமாக தின்னு. கடைக்கு போனால் அடக்கமாக தின்னு. பாஸ்டர்ஸாக இருக்க போறீங்க கொஞ்ச நாளில். யாராச்சும் சர்ச் மெம்பர் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா பசிக்கும், ஆனால் அடக்கமாக சாப்பிடு. ஏன்னா 1100 கண்ணு உடனே தான் பார்க்குறான். போன கையோட ஒன்று சொல்லுவான், பார்த்தீங்களா, பார்த்தியா நான் சமைச்சு போட்டு அது நாக்க பாரு தொங்க போட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததுங்க. அதனால எங்கள் அப்பா படித்து கொடுத்து சொல்கிறேன், அடக்கமாக சாப்பிடு. பார்க்க பசிக்கும், நல்லா இருக்கும் ருசியா. அடக்கமாக சாப்பிட்டுட்டு கீழே இறங்கி போகிற பற்றியா கோரத்தில் ஒரு ஒக்கே மீன் இருக்கும், ஒக்கே மீனை வாங்கி போய் தின்னுட்டு போ. அவ்வளோதான். மக்கள் மத்தியில் எல்லாம் உன்னை கவனிக்கிறான். நீ எப்படி உட்கார்ற, என்ன பேசுகிற, என்ன ஜோக் அடிக்கிற. வெரி கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இப்போ நான் ஓப்பனாக பேசுகிறேன். பாஸ்டர்ஸ் சில்ட்ரன், பி கேர்ஃபுல் that you are the target in the church. Everybody wants to make you to go down. Nobody wants to give you up. They will come and say, you sang very well. Is it true? No, it's not true. You are lying. They are jealous with you. பாஸ்டர் நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக ப்ரீச் பண்ணி நம்ம சபையில் சொல்லுவான். நான் என்ன ப்ரீச் பண்ணேன்? கொஞ்ச நேரம் இல்லைங்க பாஸ்டர், ஒரு கால் வருது. சும்மா வந்து சொல்கிறது. அதனால் உண்மையாக சொல்லு. பாஸ்டர் ப்ரீச் பண்ணி முடிப்பார்ல. இப்போ டேவிட் ராஜ்குமார் ப்ரீச் பண்ணி முடிக்கிற, ராய் ப்ரீச் பண்ணி முடிச்ச உடனே எத்தனை பேர் அவருடைய சபையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க? 1 2. ஓ ஆமாம், சில்ட்ரன்ஸ் ரைட். ஆமாம், ஓகே. ஆமாம், அவர் கொஞ்ச நேரத்தை பயந்துட்டாரு. நான் சரியாக தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். Pastor preach பண்ணி முடிஞ்சோன்னா go and tell the church, go and encourage him. Pastor, you preach well today. You know what the words that we want? We want you to say good things. Because ஒரு பாஸ்டர் ப்ரீச் பண்ணுறான்னா 40 நிமிஷம் வச்சுக்கோமே, 8 மணி நேரம் ப்ரிப்பரேஷன். அதே சமயத்தில் அந்த 4 திங்கள்லேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அதே நினச்சிட்டே இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி பேசணும். ஆனால் பேசுகிறது எவ்வளோ நேரம்? 40 minutes. And look at the way they work. They have to really prepare. So அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்பொழுது நீ சொல்லக்கூடாது என்னது, இன்னைக்கு சர்மன் அவ்வளோ நல்லா இல்லை, ஏய் உன் மூஞ்சி நல்லா இல்லைன்னு உனக்கு தெரியுமா? நான் இங்கேருந்து பார்க்குறேன், எனக்கு தெரியும் எந்த மூஞ்சி நல்லா இருக்கு, எந்த மூஞ்சி என் மனசு சொல்லுது, எந்த மூஞ்சி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு தெரியுது. மூஞ்சி ஏற்கனவே கருப்பாகி இதில் வேற பெரிய பேச்சு.
எல்லாரும் அழகா இருக்கும். ஒரு சிஸ்டர் பார்த்தா நீ அழகா இருக்குன்னு சொல்லணும். ஆனால் பிரதர், நீங்கள் உங்கள் பிரதர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஓ, அது வேற இப்போ பிரச்சனை ஆயிரும். பிரதர் பார்த்து பேசுங்க. இங்கே பார்த்து ரொம்ப பிரதர் கூட கட்டி பிடிக்கணும், எல்லாரும் உற்சாகமாக கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கான் பிரதரோட. எல்லாமே ஒரு உலகத்தில் இருக்கு. ரைட், நல்லா பாடி நல்லா அப்படி இப்படி நிப்பல்ஸ் ஆடுற மாரி சபைக்கு வரான். பேசுவான். புது சோல் வரும்போது நம்ம காட்டெலாம் கொடுத்து அவனுக்கு பேக்கெலாம் கொடுப்போம். பாஸ்டர் வில் லைக் டு ப்ரே ஃபார் யூ சி யூன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வரான். அங்கே வந்து இப்போ நம்ம பார்ப்போம், தூரத்துலேருந்து ஒரு அழகான ஒருத்தர் வரான். தாவீது மாரியே இருக்கான், அழகாக இருக்கான். அதெல்லாம் டிஷர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிப்பல்லாம் தெரியுற டிஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு வருவானுங்க. எல்லாம் வரும்பொழுது ஹாய் பிரைஸ் தி லார்ட் பாஸ்டர். அவனா நீ? உண்மையிலே நீங்கள் கேர்ள்ஸ் மயங்கிறாதீங்க. அவருக்கு 6 பேக் 7 பேக் 8 பேக் இந்த மாதிரி ஒரு பேக் இருக்கிறவன கல்யாணம் பண்ணி நல்லா இருப்பார். ஒரே பேக்கோட எல்லாம் போயிருட்டோம். அவர் 6 பேக் பாஸ்டர். அவர் பேசினா நெஞ்செல்லாம் துடிக்கும் பாஸ்டர். அவர் வாலெட் லெவலில் இருக்கு. அவர் இப்போ 10 ரிங்கெட் 80 காசு இருக்கு பாஸ்டர். அந்த கழுதையை சீக்கிரம் விடு. I always tell my children, right, 5 அடி குப்பையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கொண்டுட்டு வந்து உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துறாத. நல்லவனை பார்த்து இருக்கிறாங்க. ஒருவேளை அழுக்கு ரொம்ப இருக்காது, ஆனால் படிப்பு இருக்கும், வசதி இருக்கும், அந்த இது இருக்கும், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். Marry somebody who is influential because you are part of his marriage. Wherever he goes, he will bring you. He will introduce you. Please. இல்லை அவர் வந்து ட்ரக் அடி. நான் ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எதுக்கு? அவர் ட்ரக்லேருந்து வெளியப்பட்டு சபைக்கு வரணும். கடைசியில் இதை உட்காந்து ட்ரக் அடிச்சுட்டு இருக்கு. You got to be powerful if you are going to go and reach out for these people because it's so easy for you to fall. Martha is important. அடுத்தது யாரு? மேரி பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போமா? I think it's Luke chapter 10. No. ஓகே, மாத்தா பற்றி பேசுவோம் கொஞ்சம். ரைட், கொஞ்ச நேரம். சாரி, பிள்ளைங்களாம் பயங்கரமாக என்னை திட்டுவாங்க. ஏன் இப்படி லேட்டாக முடிச்சிங்க, எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகணும், எல்லாரும் அழுகுறாங்க சொல்லி. போய் சொல்லுங்க. ரைட், Luke chapter 10 verse 40. இன்ட்ரெஸ்டிங். ரைட், இன்ட்ரெஸ்டிங். மாத்தா பற்றி கொஞ்சம் பாருங்க. இப்போ மாத்தாவுடைய ஆவி இருக்கணும்னு சொல்கிறேன், அதே சமயத்தில் ஒரு எச்சரிக்கை பண்ணுறேன். ரைட், படிங்க. பல வேலை எல்லாம் சொல்லுங்க. பல வேலை. ஏன் சபையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் கூட்டுவாங்க, அவங்க தான் நாசலிமா போடுவாங்க, அவங்க தான் வந்து கோப்பி கலக்குவாங்க, அவங்க தான் சேர் அடுக்குவாங்க, அவங்க தான் ஏர்லியாக இருப்பாங்க, அவங்க தான் கை வச்சுலாம் எல்லாம் மாத்தா வேலையை சில நேரத்தில் ஒரு சிஸ்டர் தான் பண்ணுவாங்க, ஒரு பிரதர் தான் பண்ணுவாங்க. பல வேலை. ஓகே, அப்புறம் வருத்தமடைந்தாள், மிகவும் வருத்தமடைந்தாள். நிறைய நேரத்தில் ஒரே ஆளுக்கு எல்லா ஊழியத்தையும் கொடுக்காதீங்க. Don't give. Maximum 2 ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருந்தவங்களுக்கு 3 கொடுங்க. The 4, 5, 6 just because she is available, she is the danger in your church soon. Go and tell your fathers if they are not here today. Do not put your focus on somebody in the church. அவங்க இல்லாட்டி சபையே கஷ்டம்ல. அவங்க ஏன் வரல? அவங்க சீக்காகி படுத்திருப்பாங்க. பரவாயில்ல, ஏஞ்சி வாங்க, ஆண்டவருக்காக வாங்க. அவன் உண்மையிலே சொல்லுவான், பாஸ்டர் என்னால் முடியல. பரவாயில்ல, நான் கார் அனுப்புகிறேன். ஒருவேளை உண்மையிலே முடியலன்னா எப்படி? நல்லா ஊழியம் செய்கிறவங்க ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வராமல் போக மாட்டாங்க. அன்னைக்கு நாங்கள் வராமல் இருக்கோம், அவன் உண்மையை பேசுகிறான்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பல வேலை மிகுந்த என்னது வருத்தம் அடைந்தாள். அப்புறம் கவனமாக கேளுங்க. நிறைய ஊழியத்தை செஞ்சு எக்ஸாஸ்டட் ஆகிறான் பார்த்தீங்களா, அவன் இப்படி தான் ஆண்டவர்கிட்ட பேசுவான். இங்கிலீஷில் படிப்பான். anybody can read for me in English? Very good. But Martha was distracted. Turn to your neighbor and say, are you distracted? Sometimes we come to the church, we are distracted. சபைக்கு வர நேரம் பார்த்து தான் ஒரு கால் வந்துடும், பாஸ்டர் இன்னைக்கு நாங்கள் சபைக்கு வர மாட்டோம். We are moving on to another place. Yes, we are moving on as a family to another place. ஒரு வருத்தம் வந்துடும், ஆனால் நம்ம மெசேஜ் டெலிவர் பண்ணணும். Martha was distracted. இன்னைக்கு யார் உன் டிஸ்ட்ராக்ஷன்? என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இஸ் மை டிஸ்ட்ராக்ஷன். கழுதையை வெட்டி விடு. இப்போ என்னத்தை கிழிக்க போகுது? ரெண்டு அப்துல் மாலிக் மாரி வச்சு வீடு வச்சிருக்காருங்களா? வேற என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்? டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்னன்னா, எனக்கு பைபிள் சொல்லுது, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதும் என் எல்லையே பெரிதாக்கும். ஆனால் என்னோட எடை தான் பெரிதாகிட்டு இருக்கு பாஸ்டர். சிலருக்கு எடை தான் பெருசாகிட்டு இருக்கும். எல்லைனா உன்னோட டெரிட்டரி பெருசாகணும், உன்னுடைய ஊழிய காரியம் பெருசாகணும், உன்னுடைய பெரிய இடத்துக்கு போகணும். ஏன்னா நீ you see, when we stand up for a man, you are standing up for the God in that man.
You need to know that why must I stand up for that man? You are standing for the God in the man. You are respecting God and honoring through this man because he's a representative of heaven and you don't like it. But God loves it. So Martha was distracted. Many things. Pastors can be there. திடீர்னு அந்த கீபோர்டு வச்சிக்கிறவன் வரமாட்டான். அன்னைக்குன்னு பார்த்தா அவன் வரமாட்டான். வேணும்னு செய்வானுங்க வரமாட்டானுங்க. இங்கே தான் கோபி கடையில் உட்காந்துருப்பானுங்க. என்ன நடக்கும்னு சொல்லி. They are like that. And we distracted. Right? Sometimes Martha in us get distracted. So over here we see Martha was distracted. அப்புறம் with much serving. And she approached Jesus. வெச்சுக்கோ வந்து எல்லாரும் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் டைம்ல நம்ம ஜெபத்துல போறோம். ஜெபத்துல வந்து இயேசு கிட்ட போறோம். என்ன பேசுறோம்? படிப்பா. Lord, don't you care? இதுதான் கடைசியா வர்ற வார்த்தை. When you are distracted, you talk rubbish. When you are distracted over some situations in your life, you talk rubbish like this Martha. Don't you care? உனக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லையா? நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். உனக்கு கொஞ்சம் கூட கேவலமா இல்லை உங்களுக்கு? இப்படிதான் எல்லாரும் பேசுவீங்கன்னு சொல்லி பைபிள்ல இப்படி பார்க்கிறோம். அப்புறம் இங்கிலீஷ். இதெல்லாம் போறாம. இதெல்லாம் போறாம. Don't you care that Sister Geeta is to do all the job? I'm doing all the job and she is just worshiping the Lord. 4 பேர் இருப்பான் சபையில. நல்லா கவனமாய் பாஸ்டர் பிள்ளைங்க நீங்க தான் உங்க சபையினுடைய எதிர்காலம். உங்க அப்பா அம்மாலாம் ஒரு 50 60 70 வயசுல ஸ்லோ ஆயிரும். Don't expect them to be a miracle. All right, we need to accept when we get old, we need to accept and listen to our body. When I'm sitting down, I'm not a person who sit down, but I'm listening to my body that I cannot. Oh pastor நீங்க எல்லாம் உலகத்துக்கே ஜெபம் பண்றீங்க. உங்களுக்கு no, God uses us to heal people and the thing goes on. அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு பாடி எப்படி இந்த மாதிரி ஆயிடுதுன்னா நம்மளுடைய உணவு சாப்பாட்டுல தான் எல்லாமே கோளார். என்ன சாப்பிட்றோம் சின்ன வயசுல எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிஞ்சு என்ன ஆயிரும்? ஏதாவது டேமேஜ் ஒன்று நடந்துரும். Be careful of what you eat. சோறை ஸ்டாப் பண்ணு. 2 weeks சோறை ஸ்டாப் பண்ணி பாரு, வயிறு ஆட்டோமேட்டிக் இப்படி ஆயிரும். எனக்கு இப்படி போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டுனா நம்ம சோறு சாப்பிட்றோன்னு அர்த்தம். இதை வேற டாப் சப்ஜெக்ட். இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்கணும் எனக்கு. ஓகே, அடுத்து படிப்பா. இப்ப சொல்றாங்க அவ சொல்லு ஆண்டவரே சொல்லு, அவட்ட போய் சொல்லு, ராய்ட்ட போய் சொல்லு. அதுக்கு எதுவும் புரிய மாட்டேங்குது. ஃபுல்லா வர்ஷிப். ஆனா இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். You are distracted. இன்னைக்கு உன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் யார்? Is your parents are your distraction? Actually they are not, but you have created that they distraction. நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் வாழ்க்கையில. Lot of distractions I also go through. We are distracted. ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் செய்ய முடியாத ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, அப்புறம் எத்தனை வாட்டி நேத்து நான் சொன்னேன்? சாமுவேல். இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? When somebody call you twice, they want your attention. You must know that the Bible has written that 2 times her name. Martha. You are worried, sister. You are worried and troubled over many things. If you are married and no children, you are worried over it. If you are not married and you are already 35, you are worried. How can you say, I'm happy, I'm enjoying my single life? Okay, what when you are 50, you need your wife or husband to help you. You think your children will come? Wife is always forever. Yes, children will marry off and they will have their own family. மனைவின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நினைச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா? கணவர்னு சொல்லி இவங்க 2 பேர் தான் கடைசியில் 60 வயசு 70 their love become even stronger. But when they were young, it's not strong. They just do the duty. Right? So marriage வந்து பார்த்தீங்கன்னா after 45 50 எல்லாம் பார்க்கும்போது they become more stronger and closer and they can minister to younger people. So respect people who are at age. அப்புறம் படிப்பா. But one thing is needed. What? And Mary, yes, but God is not looking down on Martha, but he's talking about Mary. Okay, அடுத்தது Mary. All right? Mary sat at his feet. Mary wept at his feet. Mary anointed his feet. விலை உயர்ந்த ஆராதனை எல்லாரும் செய்யணும். Expensive perfume. You can read that in the Bible in 12 of John chapter 12. Mary broke the alabaster. Why she cannot open? Why she broke? அதுக்கு பேர் தாங்க துதி ஆராதனை. வெரி she wanted to go because every time நீங்க வந்து வேதத்துல feet of Jesus பார்க்கும்போது it talks about worship. இயேசுவினுடைய பாதத்தை பார்க்கும்போது அது ஆராதனை குறிக்கிறது.
There are many ways that you can worship God. We saw that Josephus, that is called prostrate. Many years ago, I'm number 1 for prostrating. So, how many years ago? Appa prostrates on the floor, on the everywhere. 25 years ago, I started prostrate. Prostrate na முகம் கொப்புறம், காப்பேன் அழுக்கா இருக்கோ, காலை எத்தனை காலெல்லாம் பார்த்துக்கோ. We don't see that. We go to the feet of Jesus. So Mary and Sarah, our expensive perfume. And you know what Bible says? And the perfume உடைய விலை வந்து was 1 year. இப்போ நம்ம வாங்குற பெர்ஃப்யூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நம்மளுடைய சம்பளத்தில் கொஞ்சம் வந்து வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறோம். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் 2 பேருக்கு ஒரு பெர்ஃப்யூம் வாங்கி கொடுத்தேன். அது போராமல் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் காட்டுங்க. எஸ், இவங்களை நினச்ச கையோட 2 அழகாக இருக்காங்களே, அவர் மாப்பிள்ளை மாரி இருக்காரு, அவருக்கு ஊழியம் இல்லாட்டி நடிப்புக்கு இறங்கிடுவார். எஸ், ஓகே, வெயிட், பட் தட்ஸ் நாட் 1 year. அப்போனா இதுவே நம்ம அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஒரு வருஷத்துடைய வருமானம்னா அவ என்ன வேலை செஞ்சிருப்பா பாஸ்டர் ராஜ்குமார்? வாட் ஒர்க் ஷி வுட் ஹவ் டன்? நீயே யோசிச்சுக்கோ. எனக்கே தெரியல. ஒரு கதையை சொல்கிறான், அவள் இந்த வேலை செஞ்சிருக்கலாம், அதான் இருந்திருக்கலாம். பிகாஸ் ஒரு வருஷத்துடைய பெர்ஃப்யூம் வந்து உடைக்கிறாளாம். உடைச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பென்சிவ் வர்ஷிப். டுடே when you take the microphone and when you lead people, you must bring the expensive worship. People, anything, you must bring the congregation to the floor. Kneel down, bow down, prostrate down. அதுதான் எக்ஸ்பென்சிவ், விலை உயர்ந்த ஆராதனை, விலை உயர்ந்த தைலம். உன்னோட ஆராதனை எப்படி இருக்கு? சும்மா எல்லாரும் கை தட்டிட்டு போறோமா? Do you think that God is not in favor? I'm telling you one thing, God is not in all churches. Because when you are not honored, why must he do down there? லண்டனில் ஒரு சர்ச்சில் ப்ரீச் பண்ண போன கையோட அனிவர்சரிக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போன பாஸ்டரே ஒன்றும் வரல. 3 மணிக்கு சர்வீஸ், பாஸ்டர் 4 மணிக்கு வந்தார். கேட்டேன், ஏன் எங்கேயா போனீங்க கேட்டேன். எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வரணும்னு சொன்னார். ரைட், யூ ஹேவ் டு பிரிங் எவ்ரிபடி. சரி, ஆரம்பிங்கயா சீக்கிரம் சொன்னேன். எனக்கு அடுத்த சர்வீஸ் போகணும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வரும்பொழுது, இப்பொழுது நம்முடைய மத்தியில், அப்படி தான் இந்த ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்லாம் பேசுவானுங்க. தேவன் சொன்னார். கோடுன்னு சொல்லுவானுங்க, காட்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. You know, if you notice, if you say the word God, I thought that God, the Vijay's movie, greatest of all times, right? It's God, right? We use it in Asia, we use it God னு சொல்வாங்க. இப்பொழுது கோடு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறதுனால இப்பொழுது நம்ம சிறிய பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சியை நாம் பார்ப்போம். எல்லாரும் கைகளை தட்டுங்க, எல்லாம் தட்டுது. அப்போ வருது அனிவர்சரி, சர்ச் அனிவர்சரி. அடுத்த முடிச்சோன்னா அது ஒன்று வருது, அப்படி வருது. அப்புறம் ஒரு சிஸ்டர் அங்கேருந்து பேப்பர் வீசுறாங்க. ஒன்று என்னை கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், காதில் விழுவியாது. என்னடா அது சபை இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்புறம் கூப்பிட்டாங்க. இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சோன்னா என்னை கூப்பிட்றான். பாஸ்டர் ஜானத்தன், ப்ளீஸ் கம் அண்ட் கிவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட். பேசுங்க பாஸ்டர், பேசுங்க. என்னத்தான் பேசுறதாங்க? மைக் எடுத்த கையோட சொன்னேன், there is no God here. உட்கார்ந்த கையோட அவர் வந்தார். பாஸ்டர், என்ன பாஸ்டர் நீங்க தான் ப்ரீச் பண்றீங்க. ஐயா, என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இதுவா ஆராதனை? ஒரு கனம் இல்லை, ஒரு மரியாதை இல்லை. நான் ஒரு ஆராதிக்கிறவன், என்னை கூட்டிட்டு வந்துட்டு இப்படி ஆராய்ச்சிட்டீங்களா? தேவனை மகிமைப்படுத்துறீங்களா? இல்லையே. Whenever you stand down here, everything means worship. But you have been there, you have to lead people. கண்ணை திறந்து பாரு. சிலது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒண்டி தான் முழங்காலில் இருக்கும், சபையெல்லாம் நின்றுட்டு இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? அது ஒண்டி முழங்காலில் இருக்கும். எனக்கும் தெரியல. ஆனால் இங்கே இருக்கும்போது முழங்கால்லாம் போடாது, டாய்லெட் பையிலேயே உட்காந்துருக்கும். ஆனால் அங்கே போன கேட்டு ஆண்டவர் ரொம்ப தொட்டுட்டாரு. ஆண்டவர் ஒன்னே தான் தொட்டாரு. சபையை தொடுறதுக்கு கண்ணை திறந்து பாரு. Worship leader, open your eyes and see where the congregation is. சில நேரத்தில் they are not. சிலது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் attention seeking. எல்லாரும் இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அது ஒரு சிஸ்டர் வந்து அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் எல்லாரும் இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஏன்னா அவங்க மறந்து போயிட்டாங்க வேற இடத்துக்கு. இப்போ பிடிச்சி 7வது வனத்திலிருந்து பிடிச்சி இழுத்து கீழே கொண்டு வருவாங்க. கீழே வாடி, சீக்கிரம் வாடி. அது என்னன்னு தெரியல. எல்லாரும் இங்கே பார்த்துட்டு இருப்போம். அது ஒன்னொன்று அங்கே இருக்கும். அந்த worship leader பார்த்தீங்கன்னா அது பிறந்துட்டு இருக்கோம் உள்ளுக்கு. We having an expensive worship. சீன சபைக்கு ஒரு பேர் இருந்தேன். 9 o'clock service. 5, 4, 3, 2, 1. Hi church, welcome to church. All right, today I'm sure and I'm positive that God will minister you the word. ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம வாரும் தூய ஆவியானவர் வந்துட்டாரு.
ஆவியான வந்துட்டாரு தெரியுமா? அவன் ஒன்னும் வாவான்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். வா வா வஞ்சியில மானே. பாட்டெல்லாம் மாத்து. வா வா வந்து என்னச்சி வா வா அது வாரும் தூய ஆவி. என் தம்பி கேர்சன் எழுதின பாட்டு தான், ரைட்? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து பாட்டு பாஸ்டருக்கு ஒப்படைக்கும் போது மைக்கில் அந்த பாட்டு எல்லாரும் இப்போ தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கணும், வாரும் தூய ஆவியை பாடுவோம். அப்ப இவ்வளவு நேரம் யாருப்பா அங்க வந்திருந்தா? எந்த ஆவி பாந்தது? நாகமா வந்தாளா? பாட்டு செலக்ஷன் ஆஃப் பாஸ்டர் ஹோஸ்ட் வர்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசணும். I got to teach them. You ask Johnson, he will cry because I want to bring quality worship in the church. That's why Jesus Life Church, Yesu Jivika Sabha, worldwide people know us through worship. That church க்கு போனா தெரியும் எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரன். எல்ட்ரின் ஜோசப் வந்து அண்ணா இங்க எத்தனோ ஆயிரம் கணக்கில் பாடியிருக்கானா, 4 மவுடியெல்லாம் பாடியிருக்கான், 50,000 பேர் ஆடுறானா. இங்க பாடும்பொழுது அந்த அபிஷேகம் வேற மாதிரி இருக்கு. குட். எல்வின் தாமஸ் சொல்ல இங்க போன எங்கேயும் போல, நான் தான் வரேன் சொல்லிடுவான். All are my friends. Because when you walk into this church, we must know that this is a worshiping church, not a drama center. பாட்டெல்லாம் சாய்ஸ்லாம் கரெக்டாக தூங்க வைக்கிறது. சீனா எப்படி அடிக்கிறான், அடிக்கிறான். My Redeemer lives. மொத்த பாட்டு நம்ம ஆள் அப்படியே அவனே 6 நாள் கவலையில் வரான் சபைக்கு. மொத பாட்டு, என் இதயம் யாருக்கு தெரியும். நான் உன் இருதயத்தை தெரிஞ்சு எங்களுக்கு என்னடா? என் வேதனை அப்படியே இழுக்கிறது, வேதனை யாருக்கு புரியும். மொத பாட்டு. அதோட சபை எப்படி இருக்கும்? இவனுக்கு சொல்லுவோம்ப்பா என்னப்பா பாட்டை மாத்துன்னு சொல்லுவோம். உடனே என்ன ஆயிரும்? இல்லை பாஸ்டர் நானே அங்கே மேலே பார்த்து பாடு. கண்ணை திறந்து வர்ஷிப் லீடர்னா உனக்கு குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். கண்ணை திறந்து பாரு, where is the church, at which level you are in. Don't come and say today's anointing is good. Who told you? We just want to encourage you so that you won't leave the church. You are not doing the best. Expensive worship Mary கொடுத்தா. You know what is expensive worship? At the feet of Jesus. இயேசுவோட பாதத்தில் அவ்வளவு தூரம். ஒரு பொண்ணுக்கு எது முக்கியம்? குணசுந்தரி அம்மா, எது முக்கியம் ஒரு பொண்ணுக்கு? கண்ணுக்கு மையழகு, அப்புறம் வேற பெண்ணுக்கு கூந்தழகு. எது முக்கியம்? கூந்தல், முடி ரொம்ப முக்கியம். அதுவே அவ எடுத்துட்டு போய் காலை தொடச்சாலாம். ஆனரும் அதுக்கு பேர் தான் ஆனர். அது தடை பண்றதுக்கு ஒரு 8 பேர் இருந்தான் சபையில். அங்க அந்த இடத்துல அவர் பெரிய பேச்சு. இந்த பணத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏழைங்களுக்கு கொடுத்து உதவி பண்ணிருக்கலாமே. அவர் பெரிய பேச்சு, பெரிய பேச்சு. ஒரு 8 பேர் இருப்பான் சபையில், தெரியும்ல. அவனு சொல்றான், ஆண்டவர் சொன்னாரு, அவளை ஏன் விடு, அவ செத்ததுக்காக வச்சிருந்தா அந்த பெர்ஃப்யூமை. ஆனா நான் உயிரோடு இருக்குனால எனக்கு பயன்படுத்துறேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆராதனை என்பது செத்தவனுக்கு அல்ல, உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவருக்கு. Take note of that. Expensive worship. Right now we do the best quality Mata service. Now we have an expensive worship. Now who is Lazarus? Lazarus was a testimony. First one was worker. Number 2 was a worshipper. Number 3 is a witness. 3 W's ஓட நான் முடிக்க போறேன். இன்னைக்கு சபைக்கு ஆளு எப்படிமா வருவான்? ஏதாவது ஒரு அற்புதம். Everybody must have a testimony here. If we gave an opportunity for Jeremy to share his testimony, but everybody has a testimony. Without testimony we won't come to be in church. எல்லாருக்கும் ஒரு சாட்சி உண்டு. Use that testimony. பைபிள்ல போட்டிருக்கு, நிறைய பேர் லாசருஸை பார்க்க வந்தாங்களாம், not Jesus. Why? Because அவன் செத்து போயிட்டான், இப்போ உயிரோட இருக்கான். So everybody must have a testimony. He was a witness of death. Today I want you to know that you must be a Martha, you must be a Mary, and you must be a witness called Lazarus. 3 in 1. Then you make it a good coffee. There's 3 becomes 1 which produces the best coffee. You must be the one. வேற யாரும் இல்லை, நீங்க தான். சபையில் இந்த நான் பேசுறேன்னா இந்த 3 காரியத்தையும் நான் செய்யறது, I'm a testimony. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், என்னோட latest testimony is my health. இப்படி நான் பேசுறேன்னா எனக்கே தெரியாதுங்க. But I don't get tired also. Do you know that? I got enough time to go out with your dinner later. டின்னர் இல்லை, தமிழனுக்கு அது டின்னர், சீனனுக்கு அது சப்பர். நம்ம எல்லாமே ராங் டைமிங்கில் தான் இருக்கோம். வாழ்க்கையில் எல்லாமே சரி பண்ணி ரீஅலைன் பண்ணிட்டு வா, உன் வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும், சபையும் நல்லா இருக்கும், நீயும் பிரகாசமாக இருப்ப, நீ எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு டைமில் வந்து என் கை கொடுக்கணும். இப்போ வந்து நான் யாரும் கையோட அந்த தம்பி, உங்கள் பேர் நான், உங்கள் மாமன் பேர் தெரியுது, உங்கள் பேர் தெரியல. டே அப்பா பேர்ரா? ஸ்டீவன் ரே. ஸ்டீவன் ரே வரதுக்கு முன்னாலே ஒரு ஆள் சொல்லிட்டாங்க, ஐ நோ ஸ்டீவன் ரே. யாருப்பா அந்த ஸ்டீவன் ரே கேட்டேன். சரி, வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன்கிட்ட சொன்னானே, வந்த கையோட சத்தமிடுங்கள்னு சொன்னார்.
ஏன் சத்தம் மட்டும் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். பாஸ்டர், நாங்களாம் அந்த பாட்டை கேட்டு தான் நாங்களாம் வளர்ந்தோன்னு சொன்னார். அது கேட்டோன்னே ரொம்ப கவலையாக இருந்தானா சந்தோஷமாக இருந்திருப்பானா? சந்தோஷமாக இருந்திருப்பேன். யாரோ ஒரு வாழ்க்கைக்கு நான் ஒரு உதவியாக இருந்திருக்கேன். அதுதான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கும். Be a blessing to people. Don't be accursed. You all are creating the curse. People want to curse you. No, be a blessing. ஏதாவது செய். என்னது செய். என் வீட்டில் இருக்கிற என்னோட பிள்ளைங்க, because I force them into giving. Because I say that you all see Appa is so blessed because Appa gives. ஸோ நீங்களும் செய்யணும்னு சொல்லி செஞ்சிடுவேன். இப்போ என்னோடய ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பஞ்சாபி சூட் அம்மாவுக்கு குணசுந்தரிக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. குணசுந்தரி தானே? ஐயோ இதெல்லாம் நான் எதுக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு போனேன்? நோ, பிளஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் தானே கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாங்க. மை ஃபேமிலி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிவிங். அண்ட் டுடே one good family, Indian family in Singapore is Pastor Jonathan Suppiah. Man and Manasa called me just before I come here. ஐயா எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் வேணும். ஐயா வாய மூடு. ஐயா எனக்கு ஹோட்டல் வேணும் சிங்கப்பூரில். வாய மூடு. அந்த ஜோனத்தான செத்து போயிட்டான். என்ன ஐயா சொல்கிறீங்க? ஆமாம், அந்த ஜோனத்தான் எப்பயோ போயிட்டான். ஏன்னா யூ ஆல் ஆர் பிளெஸ்ட். நான் இன்னி கூட மர்சிட்ட கேட்டேன், must I pay for this? All taken care. Are you sure? All taken care. ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணுமா? நோ பாஸ்டர். இந்த சர்ச்சில் இருக்கிறவங்களா? பாஸ்டர் பீட்டருடைய சர்ச்சா? சாப்பாடுலாம் யார் ஸ்பான்சர் பண்ணாயா? சர்ச் மெம்பரா இல்லை எல்லாருமா? ஒரு குடும்பம் யார் மர்சி? யார்? பீப்புள் ஸ்பான்சர் சம் ஃபுட் அண்ட் ஆல் தட். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் கை தட்டுறேங்க. சிலது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தின்னுட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி துப்போம். வாங்கி கொடுத்தவனுக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும். அது ஒரு உள்ளம் வந்தது பார்த்தீங்களா? ஐ வில் ஸ்பான்சர் 60 நசிலமா, ஐ வில் ஸ்பான்சர் டுமாரோஸ் டின்னர். ஐ லவ் தட். தட் இஸ் மாதா. அண்ட் யூ கேனாட் பி அ மாதா அன்லெஸ் யூ ஆர் அ மேரி. பிகாஸ் ஒன்லி அ வர்ஷிப்பர் கேன் பிகம் த கிங். என்னை பேச விட்டிங்கன்னா நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன். இது எப்படி இருக்குது? போதும், ஏஞ்சிருங்க. எனக்கே டயர்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு உட்காந்து கேட்கும் போது இன்னும் டயர்டாக இருக்கும். லிசன், people who sit down, church pastors, church members, அவன் ஏஞ்சி நடக்கிறானா பிகாஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது தான் மோர் டயர்ட். பேசுகிற நாங்கள் energized, we are energized to talk 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. But people who are listening, I really salute you all. But of course you must be good preacher like me lah, for you all to be seated down. Now I want to sit down. Lift up your hands. You know what? Tomorrow I'm going to pray for you all, prophesy over your life. All right, my session is at 11, but you all must attend the 9:30. Joy, நீ தானே பேசுகிற? யாரு? Morning. You all must attend. So I will come in the morning. I will join the fellowship and I will continue my service. And I want to bring you all to a higher level. Higher level. Because I love the pastor's kids. Power. நல்லா இருக்கிறீங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் நீங்கள் தான் லுக்கம். சுங்காம் சாப்பிட முடியாது. எங்கள் நாட்டில் சுங்காம் இல்லை. ஸோ திடீர்னு மலேசியா போயிட்டு வர முடியல, சுங்காம் பண்ணுவோம். என் மகளே சாப்பிடுவோம். ஜோவல் இருக்கான் பார்த்தீங்களா? சர்மன் ப்ரீச் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஜோவல் வந்து சர்மன் ப்ரீச் பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்னடா செய்கிறான்னு கேட்பேன். முட்டாய் வாயை தர சுங்காமா அந்த வெளியே அந்த புல்லுலாம் இருக்குது பார்த்தியா, எல்லாம் போய் சூ பண்ண 1 மணி நேரம் எல்லாம் அந்த இலையெல்லாம் போய் தின்னுட்டு இருந்தேன். சபைக்கு வர சுங்காம் என்ன நான் டிஸ்கோ நடத்திட்டு இருக்கேன். முதல் ஏரன் கீதா அடிக்கும்போது கேட்டேன், எங்கே பப்பில் அடிச்சியப்பான்னு கேட்டேன். செம்மா அடிக்கிற காலெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு அப்போ தான் நினச்சேன், நானும் பப்புக்கு போன வந்தாயா? அதான் சொல்கிறேன். அங்கேயும் அப்படி தான் அடிப்பானுங்க. நீங்களாம் போயிருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நீங்களாம் பரிசுத்தவானுங்க. இவரெல்லாம் அதிகமான பரிசுத்தவான். பிரீஸோட மகன் எல்லாம் நான் போயிட்டு பார்த்துருந்தேன். இப்போ எல்லாம் மாறிட்டோம். We all are changed and we are ready for greater change. Jesus changed the water to wine. The first miracle was change. Turn to your neighbor and say, the first miracle was to change lah. Yes. மறவாமல் நினைப்பேன். கரெக்டா? மறவாமலா? Today I don't want to pray. Let's go back home, right? Or go for dinner, whatever it is. Tomorrow we will do that. Because I think that what Jeremy did was an explosion. Yes, it was an explosion. God used you this morning to explode. And you are a tool today. So you are blessed. Sleep happily. And what he was sharing for 5-10 minutes was also a great blessing. Your demonstration was good. I could not sit with her and hear tomorrow morning. I'm so happy the younger generation, because when you come to 50, you will talk like me. Experience. When I was that age, no. அதுக்கு என்ன வயசு தெரியுமா? திமிரு வயசு. அதுக்கெல்லாம் எனக்கு இருந்தது. என்னை பற்றி நந்தகுமார்னு கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லை? என்னன்னா சொல்லியிருப்பான் என் பற்றி. அவர் ரொம்ப பெருமை, அவர்
கூப்பிடுவாரு. Manisha, we don't welcome you. Please, thank you very much. Don't welcome me. It's okay. Close people. ஒரு பத்தி எல்லாம் என்ன பேசுவானுங்க, என் பத்தி அவர்கிட்ட பேசுவாங்க. இதே ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கு. இதே தான். ஆனா நம்ம மென்னுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். பாஸ், நீங்க என்ன கார் ஓட்டுறீங்க? அது நல்ல காடி பாஸ். ஆனா அதுக்கு மேல ஒன்று வாங்கிருங்க பாஸ், அல்ஃபாட் வாங்கிருங்க. You can dream and achieve. ஏன் வாங்க கூடாதா? நீ வாங்குற, எங்க முன்னுக்கு புர்ரு சர்ச் வெளியே வந்து நிக்கிற, புர்ரு சீக்கிரம் நகை வாங்கினா கையோட இப்படிதான் ஆராதிக்குது சர்ச்சில். ஆராதனை ஆராதனை. யூடியூப்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன் இந்த சிஸ்டர் இன்னைக்கு கொண்டு கை இப்படி புது காப்பு சர்வீஸ் முடிஞ்சு ஒருத்தன் வெளியே ஓடி அந்த கார்டு எடுத்து அந்த என்ட்ரன்ஸை வச்சிருவான் வைஃபை பிக்கப் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அந்த கார் எல்லாரும் பார்க்கணும்னு சொல்லி. கம் ஆன், பி சிம்பிள். when God gives you that place, always say, Lord, I don't deserve, but thank you very much. I don't deserve it, but thank you. Since you chose me, you have blessed me. Tamil pastors, listen one thing carefully. It's all in your heart. Giving is involved heart, it's not your hands. இது என்ன சொல்லுதோ அதுதான் முக்கியம். I'm finished. Yes, beautiful. எல்லாரும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. எல்லாரும் அப்பா, நீங்க ரொம்ப நல்லவர். நீங்க ரொம்ப நல்லவர் ஆண்டவரே. எங்களை மறக்கவே இல்லை, எங்களை நினைச்சிட்டே இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும். 5 கொடுத்தவன் எத்தனை ஆக்கிட்டான்? 10 ஆக்கிட்டான். 2 கொடுத்தவன் 4 ஆக்கிட்டான். சரி, அவனை விடுங்க. 5 கொடுத்தவன் 10 அபிஷேகம் இருந்தது ஒரு காலத்தில். அப்புறம் என்ன ஆயிடுது? 100%, 30, 60, 100. அடுத்தது 1000 மடங்கு அபிஷேகம் ஆசீர்வாதம் வந்து Deuteronomy 1:11. அடுத்தது என்ன பார்க்குறீங்க? 10,000. தாவீது கொன்னது 1000, சவுல் கொன்னது 1000, தாவீது 10,000. 10,000 அபிஷேகம் இருக்கு. இன்னொன்று இருக்குமா, ரெபேக்கா அந்த வீட்டு விட்டு போகும்போது அண்ணன்காரங்க எப்படி வாழ்த்துனானுங்களா? கோடி கோடி மில்லியன்ஸ்க்கு வந்துட்டோங்க. ரைட்? ஸோ பாஸ்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாஸ்டர் மில்லியன் நேரம் அவரை பற்றி பேசல. தட் மீன்ஸ் அளவில்லாத எண்ணில் அடங்காத அபிஷேகம் ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில இருக்கு. You got to apply it. When you do something, it will take place. கோடி கோடி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா, எபினேசர் நீர்தானையா, எபினேசர் நீர்தானையா, எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். Thank you, Jesus, for everything tonight, for the whole day, Lord. We thank you for Josephus. We thank you for Jeremy. We thank you for Joy, who ministered the word today. And Lord, we truly want to thank you for giving strength to all those participants. Give them the strength, Lord. Give them the physical strength, mental strength, and spiritual strength. Love us, O Lord, as we are sold out for you. We love you so much, God. Give us a good sleep tonight, good dreams, good visions, and good blessings as we sleep peacefully.
Bless everyone who is here today, Lord. Keep them well. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless all of you all. Please be seated. Please be seated. All right. So sorry. All right. 10:10. Tomorrow என்னைய காலையிலே முடிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லி. All right. Thank you very much, Pastor. இன்னொரு தடவை எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கும் பாஸ்டருக்கும் நன்றி செலுத்துவோம். Right, please be seated. A short announcement. Okay, dinner will be served. Dinner வந்து உங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கொடுப்போம். நீங்கள் டின்னர் சாப்பிடும்போது உங்களுடைய குரூப்ஸ் கூட உட்கார போகிறீங்க. நாளைக்கு செஷன்ஸும் நாளையிலேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய குரூப்ஸ் கூட தான் நீங்கள் உட்கார போகிறீங்க. இன்னி நைட்லேருந்தே தயவுசெய்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க, நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. டுமாரோ நைட் வி ஹாவ் ஃபன் நைட். ஐ ஆல் எக்ஸைட்டட். ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை, எல்லாம் ஆவியில் அனலாக இருக்கீங்க, புரியுது. சரி, ஸோ ஃபன் நைட். ஸோ ஃபன் நைட்டுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் அட்டையரோடு நீங்கள் வரணும். இன்னொன்று, நாளைக்கு காலையில் வி ஹாவ் டங் டாக்கிங் ப்ரேயர் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஸோ அதனால் காலையில் நீங்கள் 8 o'clockலாம் நீங்கள் இருக்கணும். வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு ஸ்பீக் இன் டங்ஸ். எல்லோரும் சேர்ந்து நம்ம அந்நிய பாஷையில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். அதனால் 8 o'clock we want everybody to be here. Breakfast will be provided, lunch is provided, dinner is also provided. We also have tea time. All right. ஸோ அண்ட் ஃபன் நைட்டில் நமக்கு ஒரு விருந்தும் ஆயத்தமாக இருக்கிறதுனால பி எக்ஸைட்டட், ஹாவ் அ குட் ரெஸ்ட். தயவுசெய்து நைட்டு நீங்கள் ரொம்ப வெளியில் நடந்துட்டுருக்க வேணாம். 99 போனாலும் நம்ம ஆளுங்க தான் இருக்காங்க, கேக்கே போனாலும் இருக்காங்க, எல்லா டைமில் இருக்கிறாங்க. அதனால் தயவுசெய்து இப்போ ரெஸ்ட் பண்ணுங்கள், தூங்குங்க. வி வாண்ட் see you fresh and refreshed. உங்களுடைய கான்வர்சேஷனும் உங்களுடைய ரூம்ஸில் வந்து லெட் இட் பி காட்லி. நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, என்ன இருக்குது டவுட்ஸ், அதெல்லாம் கேளுங்க. உங்கள் டிஸ்கஷன் டைம்லேயே உங்கள் குரூப்பில் கேளுங்க, இந்த மாதிரி சொன்னாங்களே என்ன டவுட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறது. லெட் இட் பி காட்லி கான்வர்சேஷன்ஸ் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ குட் நைட் ஸ்லீப். நாளைக்கு ஜானத்தன் ஐயா வந்து போகிறாங்க லஞ்சோட. நாளைக்கு அவங்களோட கடைசி செஷன்ஸ் நிறைய ப்ரேயர் செய்ய போகிறோம். ஓகே, அவங்க நம்ம மேலே கை வைக்கணும்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். அவர் ஒன்றும் சொல்லனாலும் பரவாயில்ல, அவர் நம்ம மேலே கை வச்சாலுமே அவர் லைஃப்பில் கடவுள் செஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்க்கு பாதை திறக்கும். எதிர்பார்த்து வாங்க, எதிர்பார்த்து வாங்க. அடுத்தது இன்றைக்கி சாப்பாடு நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்ருங்க. எல்லோரும் சாப்பாடு யாரோ கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணி செய்கிறாங்க. நீங்கள் சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, நிறையா சாப்பிடுங்க. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு காணிக்கை எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா ஐயா காணிக்கையை பற்றி ரொம்ப பேசுகிறாரு. நாளைக்கு நாங்கள் ஒரு காணிக்கை எடுக்கணும்னு நினச்சோம், அவர் இருக்கும் போதே எடுப்போம். ஓகே, நீங்கள் எல்லா விதத்திலும் பொருளாதாரத்தில் கடவுளுடைய அபிரிதமான பிரேக் த்ரூ பார்க்க போகிறீங்க. நாளைக்கு காணிக்கைகளை ஐயா தான் நம்மளுக்கு எடுப்பார், ஜெபம் பண்ணி அதையும் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஓகே, லஞ்ச் ஹவரில். அப்புறம் வந்து இங்கே உள்ள மெசேஜஸ், நம்ம கேட்ட மெசேஜஸ் வந்து ரொம்ப ஆழமாக கொண்டு போகிறாங்க. எங்கே கொண்டு போகிறாங்கன்னா, பெருசாக சாதிக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்களோ இல்லையோ, எப்போது சாதிக்கிறவர் இடத்துல கொண்டு போகிறாங்க. கடவுள்கிட்ட அழகாக கொண்டு போகிறாங்க. எல்லாருமே கடவுளை அனுபவிக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க. நாளைக்கு அது நடக்கும். நாளைக்கு சாயங்கால செஷன்ஸ்லேயும் அது நடக்கும். நாளைக்கு முழுசும் நிறைய செஷன்ஸில் ரொம்ப ப்ரே பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சந்திப்பு நடக்கிற ஒரு நாள் நாளைக்கு. இன்றைக்கி ராத்திரி நீங்கள் 15 நிமிஷம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கர்த்தர்கிட்ட சொல்லுங்கள், என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள். கேட்டுட்டு நாளைக்கு வாங்க. கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். ஆமென். நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிற முடிவை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாரு. நம்ம வேண்டிக் கொள்கிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாக ஏதோ வேண்டணும், ஏதோ நினைக்கணும்னு விரும்புகிறார். எதிர்பார்த்து வாங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும். ஆமென். நல்லா தூங்கிடுங்க. இன்றைக்கி மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தூங்கிடுங்க. நாளைக்கு உங்களோட சரீரத்திலும் ஒரு இளைப்பாறுதல் தேவை. காட் பிளஸ் யூ ஆல். அவ்வளோதான். ரொம்ப நன்றி. வேறு எதுவும் இல்லைம்மா. தட்ஸ் ஆல். சீக்கிரமாக மேலே சாப்பிடுவாங்க. ஸ்பீக்கர்